Good evening, everyone. Today, let us come to the last class in basics, first module of network theory. Okay. In this class, we are going to see some ladder circuits. Okay, how to last class in basics, first module of okay, how to find the equivalent resistance or inductance or capacitance for a ladder networks, infinite ladder network. Then we'll do some energy calculations in inductor capacitor. Some waveforms are given. Current through inductor, current through capacitor, voltage across capacitor are given. Next we will see some bulbs. Okay, right. Okay, right. Bhavani, good evening. Sweta, good evening. Right. We'll start our class here. Okay, let us take the first question. Some network is given like this. Okay. And for the people who are attending after some missed classes, up to now we have discussed we started the basics like KCL, KVL. Then we discussed equivalent circuits with respect to impedance point of view, series circuits, parallel circuits. Then we have seen the star to delta, delta to star transformation. Then we did some problems on Wheatstone bridge balancing case. Then network solving techniques. We have seen nodal analysis, mesh analysis. Then super node analysis, super mesh analysis. Then we discussed the sources. Again, source we have seen another network solving technique, source transformation technique. It's a simplification technique which avoids extra nodes present in the circuit. Okay, and then equivalent circuits with respect to sources point of view. Okay, sources connected in series, sources connected in parallel, some redundant elements in series with some sources, some redundant elements in parallel with some sources. Okay, we have seen all these things. Okay. Right, step by step we have developed many concepts. Okay, right. Sandhya, good evening, Telly. Okay, right, come to the first problem of the day. Okay, if you notice this circuit, this network here, they given like this a resistor, this resistor, the same network getting repeated up to infinity. Okay, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1, 1, 1, 1. They're asking us to determine the equivalent resistance across the terminals A comma B. Okay, what's the equivalent resistance across the terminals A comma B for this infinite ladder network? Okay, do it. Can please anyone tell me what's the equivalent resistance across the terminals A comma R equivalent? They are asking us to determine across the terminals A comma B. Equivalent resistance. Okay. What's the equivalent resistance across the terminals A comma B? Very good answer. I have the answer in the chat box here. Okay, first of all, let us do for a generalized case here. Let us assume everything is R, 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 R. Okay, let us assume everything R is given. Okay, right. Notice here, this is the network given. Okay, now if you observe this network here, it seems like a R. Okay, very good, Sandhya. 1.61. Excellent answer. Okay, R. Okay, this is also R. Okay, this is R. So and so getting repeated up to infinity. Okay, right. Now here, if you look here, this network R infinity. What I'm doing is let us introduce some new variables. Okay, we can X, Y, and okay. Let us look from here. What is this? Some R dash అనుకుంటే what is this R dash అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ అగైన్ ఆర్ on a same network లా కనిపిస్తుంది. Even if you look from AB terminals, XY terminals, the network looks like say same network. అంటే if you look this network infinite network ఇక్కడ R equivalent అనుకుంటే even if you look from this terminals, this also R equivalent. Yes or no? Please respond me in the chat box, Amma. Yes or no? Whether the network looks the same.
here r on infinity. Okay, even if you look from this xy terminals ఇక్కడ కూడా r so and so, right? S bound, very good. Okay, అందుకే శ్వేత, వెరీ గుడ్. అందుకే ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ అంతా తీసేసి I'm replacing by R equivalent. Okay, that entire network I am replacing by its R equivalent. Okay, here if you observe this network here, this R, this is R. Okay, ఇది R, ఇది R. Okay, right? Across this XY terminals, ఇది కూడా R equivalent. R equivalent. Okay, ఇక్కడ నుంచి చూస్తేమో మీకు R equivalent కనిపిస్తుంది, right? R equivalent. Okay, right now this element both are parallel and this combination in series with R. Okay, right now this element parallel in series with R. Okay, the entire equivalent nothing but R equivalent. Solve it, finish, that's all. This R equivalent. Okay, this R equivalent equal to this R plus. Okay, this R is these two are parallel. R parallel with R equivalent. Okay, therefore this R equivalent equal to R plus R into R equivalent by R plus R equivalent. R plus R equivalent. Okay, right? Therefore, simplify that one. This is R equivalent into R plus R equivalent equal to R into R plus R equivalent plus R into R equivalent. Okay, this is R into R equivalent plus R equivalent square equal to R square plus R into R equivalent plus R into R equivalent. Okay, R into R equivalent getting cancelled here. Therefore, this R equivalent square. Okay, ikkada minus R into R equivalent. Okay, this R square when it comes here minus R square equal to 0. Okay, it seems like something like R ఎలా ఉందంటే x square minus R into x minus R square equal to 0 లాగా ఉంది. R x or R equivalent అన్నమాట. ఇక్కడ we have to determine that R equivalent here. It's like a quadratic equation. Ax square bx plus c లాగా ఉంది. Ax square plus bx plus c equal to 0 లాగా. Okay, what are the roots x1 and x2? Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. Okay, same way let us try to find Aditya, good evening Nana. Find this R equivalent. Okay, this R equivalent equal to minus b. The minus of minus r square root of minus r whole square. Okay, minus 4ac a1 c minus r square divided by 2 into 1. This is r plus or minus square root of r square plus 4r square by 2. Okay, this is the R. First I am trying to derive for the general case. Everything is R and derive just that. Then later we substitute everything R equal to 1. Okay, Sandhya, right? This R equivalent equal to R plus or minus square root of 5r square by 2. Okay, this is R plus or minus square root of 5 square root of R square and R by 2. Okay, this is nothing but your R in a common system. It seems like 1 plus R minus square root of 5 by 2. This is your R equivalent for the given network. Okay, మనకి ఇచ్చిన నెట్వర్క్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది ఎలా ఉంది ఇలా. Okay, given network is something like okay R okay ఇలా RR up to infinity. Network is a resistive network. Okay, we are trying to find the R equivalent. Okay, what is the square root of 5 value? ఒకసారి నాకు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. What is the square root of 5? Square root of 5 value something like 2.23 వచ్చిందా? నాకు ఒక్కసారి ఎవరెప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. Square root of 5 2.23 something. Okay,
Right now, ఇప్పుడు నేను 1 plus square root of 5 తీసుకున్నాను అనుకున్నానా, it's getting like a positive value. Okay, if I take 1 minus square root of 5 by 2 లా తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, okay, I'm getting 1 minus 2.23 divided by 2 లా వచ్చింది. అంటే some negative value I'm getting here, అవునా, some negative value 2.236. okay, very good. Okay, నాన్న ఇక్కడ since the network is a resistive network, okay, R, ఈ నెగిటివ్ అనేది రాదు నాన్న. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇట్స్ ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ ఈ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి పాజిటివ్ వాల్యూ. దట్స్ వై డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ నెగిటివ్ సైన్ హియర్. అందుకే దిస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 by 2. మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో వీ హ్యావ్ సీన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్లో యాక్టివ్ నెట్వర్క్, ప్యాసివ్ నెట్వర్క్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాను మీకు. రెసిస్టెన్స్ నెగిటివ్ ఉంటే ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ యాక్టివ్ నెట్వర్క్. రెసిస్టివ్ పాజిటివ్ ఉంటే passive network. Tunnel diode, gun diode, they have that resistance negative. Okay, since this is a resistive network, this resistance is a positive, and that's why don't consider that negative sign. Finished. This is an answer. Okay, equivalent resistance for given network. This is answer. Okay, right now, నేను ఒక ఆ వాల్యూస్ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకున్నా. ఐ విల్ గాట్ లైక్ ఇలా వచ్చింది 1.168. 1.618. ఇది ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. Finished. అలా √5 కూడా 2.23 ప్లస్ 1/2 చేస్తే 1.618. వెరీ గుడ్. ఫినిష్డ్. ఇచ్చిన నెట్వర్క్ తీసుకుంటేనైనా ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టర్స్ అని ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టర్స్, ఓకే, ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టర్స్, సరే, 1 మాకు తెలియాలి, అందరు తెలియాలి ఇది ఆన్సర్. ఓకే, బీటెక్ న్యూస్ అనుకుంటే R equivalent equal to that up to infinity network. Okay. 1 into 1.618. This value is about 1.618 ohms. కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం దీన్ని, ఇదే ప్రాబ్లం. ఓకే, సపోజ్ ఆల్ ఆర్ ఏంటి ఆదిత్య ఏదో రాసాడు 20236 రాసేంటున్నాను ఆదిత్య. ఏంటి 2.236 ఏంటి? ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 వాల్యూ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నారా? ఓకే, ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ 10 ohm రెసిస్టర్స్ ఇచ్చారు అనుకున్నా, 10 ohms, ఓకే, 10 ohms, ఆల్ ఆర్ 10 ohms ఇలా ఇచ్చారు అప్ టు ఇన్ఫినిట్. వాట్స్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని ఒకళ్ళు అడిగితే, ఒకళ్ళు అడిగి ఉంటే, ఓకే, వాట్స్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ 10 into, okay, to 1.618. Answer 16.18 ohms is right. 16.18 ohms. Okay, ఒకవేళ అవసరం అయితేనైనా ఫ్యూచర్లో వాడండి. ఓకే, 16.18 ohms. క్లియర్ అమ్మ? ఈ ప్రెసెంట్ డేస్లో కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో దేర్ ఆస్కింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు. ఓకే, రైట్ నౌ ఆర్ అలా ఇస్తే ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్ ఇస్తే దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ square root of 1 plus square root of 5 by 2 into r. ఓకే, ఇది కొద్ది సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 1.618 into r వచ్చింది. ఓకే, ఈ నెట్వర్కే ఇలా ఉంటేనే అన్ని ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఇది ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. సపోజ్ ఆల్ 10 ohms ఉంటే ఇది క్లియర్. ఓకే, భవాని, సరే నాన్న, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. Determine the equivalent resistance across the terminals A, B. Determine the equivalent resistance across the terminals A, B. ఇది ఎలా ఇచ్చారంటే 1 ohm 2 ohms 1 ohm 2 ohms 1 ohm 2 ohms అలాగా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చారు. దిస్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ISRO 2012. ఓకే, 3 marks క్వశ్చన్ ఇది. డూ ఇట్. ఓకే, now this was given for 2 marks, 3 marks na ISRO 2012. Right, determine the equivalent distance across the terminals A, B. Find out. Answer, anyone?
టెక్నిక్ అయితే ఇదే. Determine the equivalent distance across the terminals A, comma. Determine the equivalent distance across A, comma, B. Simple question, Anna. A same network getting repeated up to infinity. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Getting repeated up to infinity. Okay? They're asking us to determine the equivalent resistance across the terminals A, comma. Equivalent resistance across the terminals A, comma. Okay? Right. Okay, నేను ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే చూస్తున్నాను. Okay. Here 1, 2, 1, 2, 1, 2 getting repeated up to infinity కాబట్టి let us introduce new variables x, y. Okay. Then ఇక్కడ నుంచి కూడా చూస్తే this resistance is equivalent resistance R equivalent. Okay. Even if I look from here 1, 2, 1, 2, 1, 2 up to infinity వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా సేమ్ ఇక్కడ నుంచి చూసినా అక్కడ నుంచి చూసినా R equivalent. Therefore this part of circuit this entire thing I'm replacing by R equivalent. So replaces it. Okay. Replaces it. This is 1 ohm, 2 ohms. Okay, this is 1 ohm, this is 2 ohms. This entire thing I'm replacing by R equivalent. R equivalent. Okay, this is nothing but your R equivalent across the terminals A, comma. A is B అనుకుంటే. Right. Okay, right now if you notice here, these 2 ohms and R equivalent are parallel. This combination in series 1 ohm. Okay, this entire thing nothing but R equivalent. Solve చేసేయండి ఇంకా. This R equivalent equal to 1 plus 2 parallel with R equivalent. Okay, this R equivalent equal to 1 plus 2 into R equivalent divided by 2 plus R equivalent. Okay. Or this R equivalent into 2 plus R equivalent equal to 1 into 2 plus R equivalent plus 2 R equivalent. 2 R equivalent plus R equivalent square equal to 2 plus R equivalent plus 2 R equivalent. Okay, 2 R equivalent, 2 R equivalent getting cancelled. This is R equivalent square minus R equivalent minus 2 equal to 0. Now you solve it like the AX square plus BX plus C and solve చేయండి లేదా factors వస్తే factors కానీ రాసుకున్నాను. Okay, it seems like R equivalent square. Then I can express like minus 2 R equivalent plus R equivalent minus 2 equal to 0. Okay, if I take R equivalent common, this one to R equivalent minus 2 plus 1 into R equivalent minus 2. Okay, equal to 0. Okay, R equivalent minus 2. Okay, right. Therefore, now you choose R equivalent plus 1 into R equivalent minus 2 equal to 0. Okay, therefore this R equivalent equal to minus 1 comma plus 2. And here also network is a resistive network. Okay, network is a resistive network. Resistance cannot be negative. Okay, therefore resistive network at R equivalent equal to 2. The answer it cannot be negative. Okay, right. Now equivalent resistance for the given network finished వచ్చేసింది ఇదే ನಮ್ಮ answer. This is given in ISRO 2012 for 3 marks teacher. R equivalent equal to 2 ohms. Okay, ఏంటి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, ఎవరు చేయలేదమ్మా ఇది. Completed? Completed? Complete అయితేనా కంప్లీటెడ్ అని చెప్పండి. Respond in the chat box. Yes sir. Okay. Sandhya, Sweta. Okay.
భవాని మనకి ఏపీ ట్రాన్స్కోలో కూడా దిస్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చారు నేను 2012 ఏపీ ట్రాన్స్కో కూడా తీసుకుంటే నన్ను ఇలా ఇచ్చారు నెట్వర్క్. ఇఫ్ నోటీస్ హియర్ దిస్ ఏ 5 ohm resistor, 10 ohm resistor, 10 10 10 10 10 so on, so getting repeated. Determine the equivalent resistance across the terminals A, B అంటున్నారు. చేయండి అన్న. Determine the equivalent resistance across the terminals A, B అడిగారు. Do it. Determine the equivalent resistance across the terminals A, B. Determine the equivalent resistance across the terminals A, B. ఇక్కడ అడుగుతున్నాను equivalent resistance. ఓకే, ఆన్సర్ చెప్తారమ్మా ఎవరైనా? ఆన్సర్ చెప్తారా? ఓకే, రైట్. ఓకే, లెట్ us do this problem. మీకు ఒకటి చూసి పెట్టి ఆన్సర్ కూడా చెప్తాను, వినండి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ ని డివైడ్ చేస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ మీరు ఇక్కడ చూడండి, 10 10 10 10 10 10 10 10 అని ఇక్కడ 5 అనేది రిపీట్ అవట్లా, ఓన్లీ 10 10 10 10 10 10 10 10 గెటింగ్ రిపీటెడ్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. అవునా? ఇక్కడ ఇది ఆర్ డాష్ అనుకున్నాను. దిస్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం, 10 10 10 10 ఇలా ఉంటే దట్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ రూట్ 5/2 వచ్చింది, ఇందాక చేసాం. ఓకే, లేదా ఆర్ ఇంటూ 1.618 వచ్చింది. For this infinite network, 10 only 10 are getting repeated here. 10 10 10 10. This 5 10 repeat out. 10 10 10 10 10 10 up to infinity. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూసిన ఆర్ డాష్ మీకు 16.18 కనిపిస్తుంది. 16.18. ఓకే, రైట్ నౌ ఇక్కడ పైన ఏదైతే నెట్వర్క్ రాసినా ఆ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ 5, దిస్ ఇస్ 10. ఓకే, దిస్ ఇస్ 5 ohms, this is 10 ohms, this terminal A, this is terminal B అనుకుంటే we have to find this R equivalent here. R equivalent find out చేయాలి. Okay, R equivalent find out చేయాలి. Okay, this value ఇక్కడ it seems like this is R dash value. R dash nothing but 116.18 ohms. ఎందుకంటే 10 getting repeated, 10 10 10 10. Okay, already we know this one. ఇంకేముంది ఇంకా సింపుల్ ఇంకా. ఓకే, రైట్ నౌ దీస్ two elements parallel, this combination in series, this R equivalent nothing but 5 plus 10 parallel with R dash 16.18. Calculators తీసుకొని చెప్పడము. This is 10 into 16.18 divided by 10 plus 16.18. This is 5 plus 161.8 divided by 26.18. Calculator తీసుకొని చెప్పండి. This is 6.18. Answer 11.18. చిన్న 11.18 ohms. Yes sir, I got. Sandhya, very good. 11.18, excellent. Tell you. Okay, right. Well, this is method 1 అని ఇలా చెప్పాను. Okay, బాగుంది క్వశ్చన్. Okay, same question method 2. సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎంతమంది కంప్లీట్ చేసారమ్మా?
many have you completed? Okay, completed, sir. Bhavani. Okay, Sandhya completed. Okay. శ్వేత చేసావా తల్లి? ఆదిత్య చేసావా? ఓకే, సరేనా? మెథడ్ 2 వినండి. మెథడ్ 2 నేనైతే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఎగ్జామ్ ఐ వాస్ ద 18th ర్యాంకర్ ఇన్ దట్ ఇయర్. 18th ర్యాంకర్ 18. ఓకే, సరే నాన్న, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. నేనైతే ఎలా చేస్తానంటే ఈ క్వశ్చన్ని నోటీస్ చేయాలి నాన్న. వాట్ ఈస్ అమ్మ ఒకసారి వినండి నాన్న. If I add a resistor, if I remove a resistor, whether it makes any difference to the network, నాకు ఒకసారి చెప్పండి. ఓ రెసిస్టర్ యాడ్ చేసాను, ఓ రెసిస్టర్ తీసాను అనుకోండి, whether it makes any difference to the network here. ఇలా 5 ohms యాడ్ చేస్తే 5 ohms సెపరేట్ చేసాను అనుకున్నా. వాట్ ఇస్ ఈక్వెంట్ అన్న? ఇది 0 ohms ఏనా? ఎస్ ఆ నో ఆ నాకు ఒకసారి చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. ఇఫ్ ఐ యాడ్ ఏ రెసిస్టర్, ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది షార్ట్ పాత్ కదా. ఇఫ్ ఐ యాడ్ ఏ రెసిస్టర్, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ఏ రెసిస్టర్, ఇట్ డజంట్ మేక్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ నో డిఫరెన్స్. అమ్మా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వినండి నాన్న. ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఒక రెసిస్టర్ తీసేస్తున్నా. వినండి అమ్మా, సరిగా వినండి. ఇక్కడ ఇది మీకు ఇచ్చిన నెట్వర్క్. కానీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఒక రెసిస్టర్ ని తీసేస్తున్నా. ఓకే, 5 ohms రెసిస్టర్ ని యాడ్ చేశాను, 5 ohm రెసిస్టర్ ని తీసేస్తున్నాను. అమ్మ నేను తీసేస్తాను ఊరికే -5 ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. వినండి. ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ +5 -5 ఎంత అమ్మా? యాక్చువల్గా -5 +5 సిరీస్ లోనే ఎంత వాల్యూ? -5 +5 సిరీస్ లోనే వాల్యూ ఎంత అడుగుతాను. పియా సిరీస్ లోనే తల్లి 0 ohms. ఓకే, 0 అంటే షార్ట్ అసలు లేనట్లే. అవునా? నాట్ మేకింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు ద నెట్వర్క్. ఓకే శ్వేత వెరీ గుడ్, సంధ్య వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్. ఓకే సరే ఇలా యాడ్ చేస్తాను, తీసేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ టెర్మినల్ ఈస్ ఏ, దిస్ టెర్మినల్ ఈస్ బి. వినండి అన్న, ఏం లేదు అసలు, నోటీస్ చేయరు అందరు. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్, వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న, ఒక్కసారి అమ్మ నోటీస్ చేయరు. ఏం లేదు నాన్న, నేను ఏం చేశానంటే నెట్వర్క్ ఇచ్చిన దానికి ముందు +5 -5 పెట్టేశాను. ఓకే రైట్ నౌ నాన్న, ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ దీస్ 2 elements connected to each other. These 2 elements సిరీస్. అవునా? 5 సిరీస్ అనుకున్నాను. ఎంతమ్మా రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 5 సిరీస్ అయితే 5 సిరీస్ అయితే వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ నాన్న? 10 ohms. ఓకే, సిరీస్ 10 ohms. అమ్మా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ ఎలా ఉంది? 10 10 10 10 10 10 10. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ దాకా, ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్. అంటే నాన్న నేను ఇప్పుడు ఈ టెర్మినల్స్ తీసుకొని, if I am looking into this network, nana, what is the equivalent resistance here? What is the R dash anta? What is the R dash anta nana? Ma ఇది 10, ఇది 10 nana, 10 10 10 10 10 10 up to infinity. Now, what is the R dash nana? Excellent nana. This value is nothing but 16.18 ohms. Yeah, very good. Okay, very good Bhavani. 16.18 ohms. ఓకే రైట్ నౌ నాన్న, ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి, ఇదంతా 10 10. ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్స్ చూస్తే అది అమ్మ. ఇప్పుడు ఆర్ ఈక్వలెంట్ చెప్పండి. ఈ ఆర్ ఈక్వలెంట్ తీసుకుంటే నాన్న, ఇక్కడ ఏబి టెర్మినల్స్ దిర్ ఇస్ ఏ -5 రెసిస్టెన్స్. వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. సార్ ఓకే నాన్న, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉందాం, -5 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ డాష్ వాల్యూ, నథింగ్ బట్ 16.18 ohms. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఆర్. across terminals AB. What is that R equivalent nana then?
What is that R equivalent of? Minus 5 plus 16.18. Answer 11.18. Right answer. 11.18 ohms. Okay, this value nothing but 11.18 ohms. వినండమ్మా అసలు మెథడ్ 2 ఎంత సింపుల్ చూడండి అసలు నానా మెథడ్ 2 ఓకే సేమ్ ఆన్సర్ యూ గాట్ మెథడ్ 1 11.18 మెథడ్ 2 11.18 ohms. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి మెథడ్ 2 అసలు మీరు ఇలా నెట్వర్క్ ఇచ్చేసారు ఇలా నెట్వర్క్ ఇచ్చేస్తే నేను ఏం చేశానంటే ఇది 10 10 10 10 గెటింగ్ రిపీటెడ్ కదా 10 10 ఓకే అందుకే నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని కూడా 10 చేయాలనుకొని ఓకే ఇక్కడ 5 ohm రెసిస్టర్ యాడ్ చేశాను అప్పుడు ఇది 10 అయిపోయింది 5 ohm రెసిస్టర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను ఇట్ నాట్ మేకింగ్ ఓకే అప్పుడనే ఇట్ బికమ్స్ 10 ohm రెసిస్టర్ ఓకే ఇంకా అప్పుడన ఈ టెర్మినల్స్ లో నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ దిస్ సీమ్స్ లైక్ ఏ 16.18 ohms వచ్చేసి then if I look from these terminals na ikkada nenu chuste -5 plus 16.18 11.18 ohms వచ్చేస్తుంది అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఏమి పేపర్ మీద పెన్ కూడా పెట్టలేదు అయిపోయింది ఫినిష్ ఓకే అన్న పేపర్ మీద పెన్ కూడా పెట్టకుండా ఆన్సర్ చేసేసాను ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్ let us move on to this gate 2018 question అన్న ఓకే అమ్మ ఇది మీకు ఏంటంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు దిస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ కి అడిగారు ఇది క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ ఓకే గేట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అసలు ఇప్పుడు మీరు చూసి పెట్టేయండి మీకు ఆన్సర్ ఓకే మన వినండి here they given a network like this okay ఇది 2r r r r r okay getting repeated up to infinity they asking us to determine this r equivalent by r ratio ante okay what is the ratio of r equivalent by r చెప్పేస్తారా ఆన్సర్ నన్ను చూసి పెట్టారు ఇంకా ఆన్సర్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ నన్ను what is the ratio of r equivalent by r what is the ratio of r equivalent by r త్వరగా ఇంకేముంది చెప్పాలి త్వరగా చెప్పాలి what is the ratio of r equivalent by r 1.618 into 2 తప్పు సంధ్య తప్పమ్మా ఫాస్ట్ తప్పు రాంగ్ ఆన్సర్ నేను ఆన్సర్ చెప్పాలమ్మా టెక్నిక్ అర్థం ఏంటి అసలు ఆన్సర్ ఏంటి అసలు పెన్ మీద పేపర్ మీద పెన్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం నెక్స్ట్ కాదు సంధ్య తప్పు ఓకే నా వినండి ఓకే రైట్ నా వెరీ గుడ్ నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే వెరీ గుడ్ నాన్న భవానీ ఎక్సలెంట్ అమ్మా ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ భవానీ నాన్న ఇక్కడ ఈ 2r ఇచ్చారు కదా ఓకే 2r ని లెట్ us split this 2r నాన్న లెట్ us split this like r and r ఓకే ఇది r అనుకుంటా ఇది r అనుకుంటా 2r దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ ఓకే ఓకే దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ ఇక్కడ టెర్మినల్ we have to find the r equivalent అవునా and ఇక్కడ 2r ఇచ్చారు 2r ని I splitted like r plus r ఓకే రైట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే let us look into this network how this network look like r r r r r r r getting repeated up to infinity ఇలాంటి నెట్వర్క్ కి మనం చేసాం ఫస్ట్ చేసాం ఏమొచ్చింది ఆన్సర్ r into 1 plus square root of 5 by 2 okay r into 1 plus square root of 5 by 2 what is value nana r into 1.618 okay right now this resistance and this one both are in series okay right now that resistor this resistor both are in series the r this is r dash
This R dash nothing but R into 1.618. This R across the terminal CAB. Okay. Then we have to find this R equivalent. Finished. This R equivalent nothing but R plus R into 1.618. This value nothing but 2.618 into R. This is the R equivalent. They asked us to determine the ratio of R equivalent by R. Okay. Then this R equivalent by R nothing but 2.618 is the right answer. Finished. Very good. ఇక్కడ భవాని చెప్పింది ఇప్పుడు సంజయ్ చెప్పారు. Finished. 2.618 ohms. Clear? Super clear? Type in the chat box. So choose పెట్టేయటమైన ఆన్సర్స్ ఇలాంటివి వస్తే మీరు. Okay, right. Super clear Bhavani. Okay, Sandhya, very good. Sorry. Okay, let us move on to next question. Determine the equivalent inductance across the terminals A, B అడిగారు. Okay, do it now. Determine the equivalent inductance చెప్పండి. Determine the equivalent inductance అంటారు. Network L getting repeated up to infinity ఇచ్చారు. Shena, what is the equivalent inductance across the terminals? Sweta, yes sir. Okay, then. Okay, Nana, L getting repeated up to infinity. Okay, determine the equivalent inductance. What is that equivalent inductance? L. Okay, ikkada kuda if you introduce some new variables x, y, okay, very good. And even if you ikkada nunchi chusina kuda meeku same network L kabatti is also L equivalent. Therefore, okay, ikkada observe chesina this also seems to be like this is L, this is L. Okay, okay, this is also L equivalent. Okay, this is L equivalent. This is terminal, this is terminal. Okay, right now this element parallel, this combination series nana entire equivalent nothing but L equivalent chesendama simple inka. Therefore here L equivalent equal to L plus L parallel with L equivalent. Okay, now this L equivalent equal to L plus L into L equivalent divided by L plus L equivalent. Okay, same naan indaka resistance ki ela vachina expression ala vachindi. Therefore L equivalent into L plus L equivalent, okay, equal to L into L plus L equivalent plus L into L equivalent. Okay, this L into L equivalent plus L equivalent square equal to L square plus L into L equivalent plus L into L equivalent. L into L equivalent, L into L equivalent getting cancelled here. Therefore L equivalent square minus L into L equivalent minus L square equal to 0. Indakalaga vachinam, seems like x square minus L into x minus L square equal to 0. Solve it now, you will get the roots. Okay, indaka vachinattle. Therefore L equivalent or x equal to L into 1 plus or minus square root of 5 by 2. Since inductive network is a passive network, this can't be negative property. Consider that L equivalent as L into 1 plus square root of 5 by 2. Okay, this is the answer. Okay. Or మీరు అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే L into 1.618. Okay, finished. Very good. Sweta, very good. Okay, Sandhya, very good. సరే చేశారు కదా. నేను ఒకసారి ఈ నెట్వర్క్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక కూడా నోటీస్ చేయడమ్మా, సరిగ్గా నెట్వర్క్ చూడడమ్మా, ఇది ఆర్ ఇది ఆర్
ఇది ఆర్, ఇది ఆర్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. అలాగా ఆర్ 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 ఇలాగ ఆర్ ఇస్తే మీకు ఇచ్చింది ఆన్సర్ ఇది ఆర్ ఇంటూ 1+√5/2 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న దిస్ ఇండక్టర్, దిస్ ఇస్ ఇండక్టర్ ఇలా వచ్చినాం. ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ ఇప్పుడు ఇచ్చాను మీకు ఇది. ఓకే, ఎల్ 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 ఇలా తీసుకున్నా కూడా మీకు ఎలా వచ్చిందంటే ఎల్ ఇంటూ 1+√5/2 వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సరిగ్గా నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఇలా ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న ఇలాగ సిరీస్ లో ఎలిమెంట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ షంట్ లో వచ్చింది, సిరీస్ లో వచ్చింది, షంట్ లో వచ్చింది. అవునా, ఇలా చూస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. ఓకే, సరే నెక్స్ట్ అమ్మా, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ ది ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్. ఇక్కడ సిరీస్ లో ఎలిమెంట్ రాలా, ఫస్ట్ షంట్ లో వచ్చింది ఎలిమెంట్. ఓకే, డిటర్మైన్ ద ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్. ఇక్కడ సిరీస్ లో లేదు, ఫస్ట్ షంట్, నెక్స్ట్ సిరీస్, షంట్, షంట్, సిరీస్, షంట్ అలా వచ్చింది up to infinity. Okay, try to solve it now. Find equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance across the terminals A, B. Okay, ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే here C, 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 C getting repeated up to infinity. అవునా? Okay, నేను ఇక్కడ I'm introducing some new variables XY. XY. ఓకే, నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే C, 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 C అలాగే వచ్చిందా? If you are assuming this capacitance, okay, we're assuming this as a capacitance C equivalent. Okay, C, 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 C. Even you look from this XY terminals, ఇది C, 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 C కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి చూసినా కూడా మీకు C equivalent కనిపిస్తుంది. నెట్వర్క్ వేరేది ఇచ్చేది సార్, నేను చూసిన నెట్వర్క్ లా కాకుండా వేరేలాగా ఇచ్చారు, కానీ రిజల్ట్ అలాగే రాబోతుంది. ఓకే, ఇది C plus C, C, C. Okay, across the AB terminals ఇస్తే this equivalent nothing but C equivalent అన్నారు. Okay, this entire network can be replaced by ఇక్కడ this entire network can be replaced by C equivalent తో replace చేయొచ్చు. C equivalent. Right now these two capacitors series లో ఉన్నాయి. Again this combination parallel లో ఉంది. Okay, మీరు రాస్తే C equivalent, this is C equivalent equal to this is C parallel with these two capacitance series, C series with the C equivalent, C series with C equivalent. Two capacitance parallel unnanukondi, C1 C2 parallel untena C1 plus C2, two capacitance series lo unnanukunnana C1 C2, C1 C2 by C1 plus C2 rasta. Okay, alage this is C parallel unte plus vastadi. Okay, ee series lo unte C into C equivalent divided by C plus C equivalent. This is your C equivalent. Okay, therefore this is C equivalent into C plus C equivalent equal to C into C plus C equivalent plus C into C equivalent. Rearrange చేస్తున్నాను. Therefore this C into C equivalent plus C equivalent square equal to C square plus C into C equivalent plus C into C equivalent. Okay, C into C equivalent, C into C equivalent getting cancelled here. This is nothing but C equivalent square minus C into C equivalent minus C square equal to 0. This seems like x square minus C into x minus C square equal to 0. Solve it now. Again quadratic equation alage vachinda. Okay, మీరు సాల్వ్ చేస్తే this is C equivalent equal C into 1 plus square root of 5/2. Okay, answer అదే 1 plus square root of 5/2. Okay, or C equivalent equal to C into 1.5.
618. Okay, very good. That's the answer. ఓకే రైట్ అని ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఇలా వచ్చింది చూడండి. నేను సి ఫస్ట్ షంట్లో వచ్చింది ఇక్కడ సి. అందుకే రిలేషన్స్ ఫర్ కెపాసిటీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెసిస్టర్ అని చెప్పేది. అందుకే మీకు ఇది ఆర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ రూట్ 5/2. రెసిస్టర్కి ఇండక్టర్కి నెట్వర్క్ ఒకేలాగా ఉంది. ఆన్సర్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఎల్ ఇంటూ 1 ప్లస్ రూట్ 5/2. ఇది వేరే నెట్వర్క్ వేరే నెట్వర్క్. ఓకే, దీనికి చేస్తే ఆన్సర్ సేమ్ ఆన్సర్ లాగా వచ్చింది. ఓకే, టేక్ కేర్. అంటే ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఇలా సీల్ పెడితే ఆన్సర్ వేయడం, ఇక్కడ సి అలా పెడితే ఆన్సర్ వేరే వస్తుంది. ఓకే రైట్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. అమ్మ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నవేడేస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో దే ఆర్ రిపీటింగ్ దిస్ మోడల్. ఓకే, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా ఇలాంటి ఒక టెక్నిక్ ఒకటి ఇస్తున్నారు. గేట్లో అయినా ఇదే వాల్యూస్ మార్చి లేకపోతే కొద్దిగా వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ మారుస్తున్నారు, కానీ కాన్సెప్ట్ ఇది. రైట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే భవానీ, సత్య, వెరీ ఓకే. సరే, లెట్ us move on to కొద్దిగా ఎనర్జీ పవర్ క్యాలిక్యులేషన్. అంటే అది మనం ఏసీ లో మాట్లాడతాను. జస్ట్ ఇక్కడ ఏసీ అంటే నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఇచ్చేసి దే లాస్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ కానీ పవర్ కానీ అని అడుగుతూ ఉంటారమ్మా. దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేషన్స్ నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాం. ఓకే సరే మా ఫస్ట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అని సరిగ్గా టెర్మినాలజీస్ కూడా వినండి. ఇక్కడ రెసిస్టర్ తీసుకుంటే ఐ విల్ యూస్ ద వర్డ్ అబ్జార్బ్డ్ అంటే తీసుకోండి. డిసిపేటెడ్ అంటే డిసిపేట్ చేసేసి వేస్ట్ చేసింది, లేకపోతే వేస్టెడ్ అనే టెర్మినాలజీ వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, పవర్ అబ్జార్బ్ అన్నా, పవర్ డిసిపేటెడ్ అన్నా, పవర్ వేస్టెడ్ అన్నా అది సరిగా వినండి. ఇక్కడ ఒక్కో క్వశ్చన్స్ లోనైనా దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అంటారు. అంటే అబ్జార్బ్డ్ అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అబ్జార్బ్స్, కెపాసిటర్ అబ్జార్బ్స్. ఓకే, అంటే అప్పుడు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. రెసిస్టర్లో కరెంట్ తెలిస్తేనా ఇక్కడ మీకు తెలుసు. హోమ్స్లో ఇక్కడ V = IR సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I² ఇంటూ R. వోల్టేజ్ తెలిస్తేనా V²/R. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్? రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ డిఫైన్డ్ as పవర్. రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ dE/dt నథింగ్ బట్ పవర్ అంటే అది. అమ్మ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది కదా, అటువైపు వెళ్తేనా ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఎనర్జీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ P/dt. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ P/dt. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ I²R dt ఇంటిగ్రల్ V²/R dt. ఓకే, ఇది ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అన్నా, ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ అన్నా, ఎనర్జీ వేస్టెడ్ అన్నా రెసిస్టర్లు ఈ టెక్నాలజీస్ వాడతాం ఎప్పుడైనా. ఓకే, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్, ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్, ఎనర్జీ వేస్టెడ్. సరే, లెట్ us కమ్ టు ఇండక్టర్. ఓకే అమ్మ, ఇండక్టర్లో చూడండి పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అమ్మ ఏ ఎలిమెంట్ అయినా పవర్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఎప్పుడైనా పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సరే పవర్ అబ్జార్బ్డ్ లేకపోతే పవర్ స్టోర్డ్, పవర్ షేర్డ్ అని వాడతాను. ఇండక్టర్ అయినా కెపాసిటర్ అయినా మాట్లాడేటప్పుడు అబ్జార్బ్డ్ అంటే తీసుకోవడం, స్టోర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ దట్ ఎనర్జీ, షేర్డ్ అంటే ఇట్ విల్ షేర్ ద ఎనర్జీ. ఎనర్జీ స్టోరింగ్ ఎలిమెంట్స్ దే విల్ షేర్ ద ఎనర్జీస్. ఓకే, ఇలాగా ఈ టెక్నాలజీలో ఇలా మాట్లాడతాం, అబ్జార్బ్డా, స్టోర్డా, షేర్డా అని అంటాం. ఓకే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. ఇండక్టర్ తీసుకుంటే VL ఇంటూ IL. అలాగే వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రిలేషన్ ఇండక్టర్ తీసుకుంటాము LdIL/dt. LdIL/dt. ఓకే, VL = LdIL/dt. దిస్ వన్ ఇంటూ IL. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్, L ఇంటూ IL dIL/dt లాగా వచ్చింది. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ని రీఅరేంజ్ చేస్తే L ఇంటూ IL dIL/dt వచ్చింది.
సిమిలర్లీ ఎనర్జీ ఇంటిగ్రల్ పీడిటి. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ పవర్ డిటి చేస్తాను. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్, ఎనర్జీ స్టోర్డ్, ఎనర్జీ షేర్డ్ బై ఇండక్టర్ తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ పిఎల్ డిటి. ఓకే, సంధ్య డౌటా? చెప్పమ్మా సంధ్య, డౌట్ అన్నావు. సంధ్య డౌట్ చెప్తల్లి. సంధ్య టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ తల్లి సంధ్య. ఓకే, రైట్, ఇంటిగ్రల్ pdt. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ l ఇంటూ IL dl బై dt. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా d బై dt ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. d బై dx అడగట్లే, d బై dt ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే దిస్ ఇస్ 2x ఇంటూ dx బై dt. ఓకే, 2x ఇంటూ dx బై dt. ఈ x ఇంటూ dx బై dt నేను పక్కకి వెళ్ళి రాశాను అనుకున్నాను. ఓకే, ఈ x ఇంటూ dx బై dt రాస్తున్నా, ఈ 2 అటు వెళ్ళిపోయింది. 1/2 dx d బై dt ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ 1/2 ని లాన్ తీసుకెళ్ళాను అనుకున్నాను. ఓకే, ఇది 1/2 ఎక్స్ స్క్వేర్ లాగా వచ్చేసింది. ఓకే, రైట్. ఇదే ఇక్కడ కూడా చూడండి అన్న, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎక్స్ డిఎక్స్ బై డిటి లా కనిపిస్తుంది. ఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ డిఎల్ బై డిటిని రాసుకుంటే సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ డిఎక్స్ బై డిటి లా కనిపించింది. ఆ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి ఇలా రాసుకున్నాను. చూడండి అన్న, ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి లా వచ్చింది. ఎక్స్ డిఎక్స్ బై డిటి. ఈ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ డి బై డిటి ఆఫ్ half into x square, d by dt of half into IL square. Sir, ask power dissipated, then we use I square R. Why not we use V square by 2R? మా తల్లి ఏదైనా చేయొచ్చమ్మా సంధ్య. వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ I square R అన్న చేయొచ్చు, V square by R అన్న చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇఫ్ యు నో ద కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ తెలిసి I square R తల్లి. యు నో వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటేనేమో V square by R. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిగాన్స్ థియరీలో మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేశారు ఇలాగా చూడమ్మా. ఒకవేళ సపోజ్ 2 amperes అక్రాస్ 5 ohms రెసిస్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకవేళ పవర్ అడిగారు అనుకున్నాను, ఈ రెసిస్టర్ 5 ohms లో పవర్ అడిగారు అనుకున్నాను. ఓకే, దట్ I square ఇంటూ 5 అంటారు. ఓకే, దాని 4 ఇంటూ 5 20 వాట్స్ వచ్చింది. లేకపోతే మీకు తల్లి ఇక్కడ మీకు ఇఫ్ నో వోల్టేజ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద 10 volts. 2 amperes అక్రాస్ 5 ohm రెసిస్టర్ అంటే 10 volts. ఇలా తెలిసిన V స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్ డివైడ్ బై R 100 బై 5 20 వాట్స్. ఇది కూడా పవరే. లేకపోతే మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి నాన్న, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ వేసుకోండి. వోల్టేజ్ ఏమో 10, కరెంట్ ఏమో 2, నథింగ్ బట్ 20 వాట్స్. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. టెలిగాన్స్ థియరీలో చెప్పిన ఎంత పవర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటని. క్లియరా? ఓకే, రైట్. కరెంట్ తెలిస్తే I స్క్వేర్ ఆర్ రాయండి ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ కి, వోల్టేజ్ తెలిస్తే V స్క్వేర్ బై R రాయండి, లేకపోతే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ రాయండి. ఓకే సంధ్య, ఓకే సార్, రైట్. సరే నాన్న, ఇక్కడ నాకు ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి లాగా ఉంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి లాగా ఉంటే డి బై డిటి ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాను. ఇది డి బై డిటి ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ అంటే ఐఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ రాశాను. ఓకే, ఈ ఎల్ కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డి బై డిటిలో తీసుకెళ్ళిపోయాను. ఇది సిమ్స్ లైక్ డి బై డిటి ఆఫ్ హాఫ్ ఎల్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ లాగా వచ్చింది. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ సరిగ్గా చూడమ్మా, ఇక్కడ అక్కడ డిఫరెన్షియేషన్, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాను. చివరికి ఏమొచ్చింది మీకు హాఫ్ ఎల్ ఐఎల్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది. ఎల్ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఎల్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఎల్ ఐ స్క్వేర్. ఓకే, అది కూడా ఇంకా ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఐఎల్ ఎట్ ఆఫ్ టీ మీద డిపెండ్ అయింది. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఈఎల్ ఆఫ్ టీ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ మీద డిపెండ్ అయింది, బిఎల్ ఆఫ్ టీ కాదు, ఐఎల్ ఆఫ్ టీ మీద. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం మీద డిపెండ్ కావాలంటేనా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్, కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ at that instance of time only. Okay, important bit. The energy stored in an inductor at any instance of time depends on current flowing through the inductor at that instance of time only. సరే, అలాగే మన ఈఎంఎఫ్ లోనైనా మీరు యాంపియర్ సర్క్యూట్ అలా లేదా యాంపియర్స్ లా తీసుకుంటే ఈ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ క్లోజ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్, క్లోజ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ హెచ్ బార్ డాట్ టిఎల్ అని రాస్తారు. అవునా, ఇక్కడ సరిగా చూడండి. దిస్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇండక్టర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్. దట్ కరెంట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. హెచ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే,
అందుకే నా ఇండక్టర్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్ అంటే ఓకే అంటే స్టోర్డ్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే మాట అందుకే వాడేది ఇక్కడ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇదేనా ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇండక్టర్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెంట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ I think stored energy will be in the form of magnetic field for an inductor. Okay, sorry. Now same way power ne capacity kuda maatladam power absorbed లేదా power stored లేదా power shared అని మాట్లాడతాం ఇక్కడ కూడా ఇండక్టర్ అయిన కెపాసిటర్ ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ VC ఇంటూ IC. ఓకే దిస్ ఈస్ VC ఇంటూ IC హోమ్స్ లో అయిన కెపాసిటర్ తీసుకుంటే CdVC/dt IC అంటే okay therefore this is C into VC into dVC by dt అని రాస్తాం okay C VC dVC by dt okay similarly energy లో మాట్లాడితే ఇంటిగ్రల్ PdT ఎనర్జీ ఇంటిగ్రల్ PdT సెకండ్ okay energy in a capacitor integral PdT okay this is integral PdT P అంటే ఇది CVC dVC by dt ఇక్కడ కూడా x into dx by dt లాగా ఉంది దిస్ కెన్ బి రిటన్ d by dt of half VC square రాసుకోవచ్చు C బయట ఉంది కాబట్టి లాంగ్ ఇచ్చేస్తే half CV square లా ఉంది ఓకే ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాము ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d by dt of half into C VC of t square వచ్చింది dt ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినా half into C VC of t square అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ ద voltage across the capacitor at that instance of time only. Energy stored in a capacitor EC of t at any instance of time t depends on the voltage across the capacitor at that instance of time only. Okay, అదే ఒక sentence లో రాసిన energy stored in a capacitor at any instance of time depends on voltage across the capacitor at that instance of time only. సరే అలాగేనా మీకు తెలుసు ఓకే వోల్టేజ్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీకి ఈక్వల్ టు మైనస్ గ్రేడియంట్ వి అని చదివారు మీరు ఈక్వల్ టు మైనస్ గ్రేడియంట్ వి గ్రేడియంట్ అంటేనా డో బి బై డో ఎక్స్ ఏఎక్స్ క్యాప్ డో బై డో వై ఏవై క్యాప్ డో బై డో జెడ్ ఏజెడ్ క్యాప్ చదివారా ఎంత ఈఎంఎఫ్ లో చదివి ఉంటారు మీరు లేదా మ్యాథ్స్ చదువుతారు డెల్ ఆపరేటర్ ఇఫ్ యూర్ అస్యూమింగ్ ద వేరియేషన్ ఇస్ ఇలాంగ్ ఓన్లీ ఒక్క డైరెక్షన్ ఉందనుకున్నారు అప్పుడు ఈ రిటనెస్ మైనస్ డో బై డో ఎక్స్ ఇలా రాస్తారు లేదా జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడితేనా ఇది జనరలైజ్ గా ఏ డైరెక్షన్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని చెప్పకుండా మైనస్ డో బి బై డో ఎల్ అని రాస్తాం ఇటు డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది అటు వెళ్తేనా ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది ఓకే అప్పుడు బి కెన్ బి రిటనెస్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ ఆర్ డాట్ డిఎల్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఓకే ఇదే వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ లైన్ VC ఆఫ్ t VC ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ గా రాస్తాం the notice here this VC nothing but minus line integral E bar dot dl అంటే ఇక్కడ energy stored in a capacitor at any instance of time depends on voltage across the capacitor that voltage will be in the form of electric field అంటే the stored energy in the capacitor will be in the form of electric field okay అందుకేనా and the stored energy will be in the form of electric field అని వర్డ్ మాట్లాడు ఈ రెండు బిట్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఇండక్టర్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటేనే ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓకే క్లియరా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయడం తెలిస్తేనే వీ కెన్ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సరే ఇంకొకటి మాట వినండి అందరు నోటీస్ చేయాలి అందరము నోటీస్ చేయాలి మా ఐడియల్ ఇండక్టర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్టోర్స్ అంతే ఐడియల్ కెపాసిటర్ కూడా ఇట్ విల్ స్టోర్స్ అబ్జార్బ్స్ అయితే స్టోర్స్ ఐడియల్ ఇండక్టర్ అయినా ఐడియల్ కెపాసిటర్ అయినా ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్స్ అయితే ఇట్ విల్ స్టోర్స్ ఇట్ విల్ షేర్ అంతే
ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా అయితే ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ తీసుకున్నా ఇది చూడండి, ఇది ఐడియల్ ఇండక్టర్, ఓన్లీ ఇండక్టర్ కాయిల్ అంతే, ఒక ఇండక్టర్. వోల్టేజ్ క్రాస్ ఇస్తుంది బిఎల్, ఇది ఐఎల్. ఓకే, ఐడియల్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఇలా కెపాసిటర్ ఈసీ ఐసి. ప్రాక్టికల్గా చూస్తే there will be some losses in inductor. Which element can be considered as a lossy element? Resistor. Okay, resistor can be considered as a lossy element. Okay, అమ్మా ఇక్కడ ఇండక్టర్లోన సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవ్వాలి. ఇండక్టర్లో సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవ్వాలంటే లాసీ ఎలిమెంట్ని నేను సిరీస్లో పెట్టుకుంటాను. ఓకే, నేను ఇండక్టర్లో ఆపరేషన్లోన కరెంట్ సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవ్వాలంటే దట్ లాసీ ఎలిమెంట్ నేను సిరీస్లో పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ నేను లాసీ ఎలిమెంట్ ఇలా ప్యారల్లో పెట్టాను అనుకో, ఒకవేళ ఇలాగా ఎల్ ఇది ఆర్ అని లాసీ ఎలిమెంట్, ఈ కరెంట్ ఐఎల్ అనేది డివైడ్ అయిపోయింది, ఇక్కడికి వెళ్ళే కదా ఐఎల్ వెళ్ళదు. ఓకే, అంటే ఇది నాట్ ఒబేయింగ్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అందుకేనా దట్ లాస్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఇన్ సిరీస్ విత్ ద రెసిస్టర్, ఇలా ఉంటుంది, ఇండక్టర్ ఇలా ఉంటుంది. కెపాసిటర్ తీసుకుంటేనైనా వోల్టేజ్ సేమ్ ఉండాలి కెపాసిటర్. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ వీసీ అయితే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ కూడా వీసీ ఉండాలి, కాబట్టి దట్ లాస్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఇన్ ప్యారల్ విత్ దట్ ఐడియల్ కెపాసిటర్. ఓకే, ఇది మొత్తం ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్ అంట. ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ అంటేనైనా ఇలాగా ఇండక్టర్కి సిరీస్లో రెసిస్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే వాళ్ళు చెప్తారు నాన్న ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 4 హెన్రీ, రెసిస్టెన్స్ 2 ohms 1 ohm అలా అన్నారనుకో, దట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ అనమాట. ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్. ఓకే, లేదా కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ 2 ఫారెడ్స్ విత్ 1 ohm రెసిస్టర్ అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్. అలా చెప్తే ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ లేదా నాన్ ఐడియల్ ఇండక్టర్ ఏంటంటే స్టోరింగ్ తో పాటు ఇట్ విల్ డిసిపేట్స్ ద ఎనర్జీ. డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, లాస్ ఎలిమెంట్ రెసిస్టర్. సేమ్ ఇది కూడా ఎప్పుడైనా మీకు ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అన్నారంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ అని అర్థం. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ ద ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ విల్ బి. ఓకే రైట్, సరే టేక్ వన్ క్వశ్చన్ అందరు. ఫిగర్ షోస్ ఏమన్నారు, ఫిగర్ షోస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అండ్ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అన్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ అండ్ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm. అంటే అసలు ఏంటి ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అంటే ఏంటి అసలు అర్థం, దాని అర్థం చెప్తారా చాట్ బాక్స్ లో. అండ్ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ రెసిస్టెన్స్ 1 ohm అన్నారు అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి, వాట్ యు మీన్ బై ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ రెసిస్టెన్స్ 1? రైట్ సంధ్య, వెరీ గుడ్ నాన్న. ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్, వెరీ గుడ్. ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ యాక్చువల్గా నాన్న అది ప్యూర్ ఇండక్టర్ కాదు, ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్. హౌ ద ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ విల్ బి ఇలా ఉంటుంది. సరే, ఇది నాన్న ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇండక్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ 2 హెన్రీ, రెసిస్టెన్స్ 1. ఓకే, and figure shows the current flowing through an inductor of inductance 2 Henry, resistance 1 ohm. Okay, ఇక్కడ ఇది IL of t అనుకుంటే సేమ్ కరెంట్ IL of t will be flowing through resistor, inductor. Okay, okay, determine energy absorbed అనే వర్డ్ మాట్లాడారు. Okay, energy absorbed, energy absorbed అంటే యాక్చువల్గా ఎనర్జీ is absorbed by resistor as well as energy is absorbed by inductor కూడా. ఎనర్జీ is absorbed by resistor as well as energy absorbed by inductor. మీరు రెసిస్టర్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డా, ఎనర్జీ డిసిపేటెడా, లేదా ఎనర్జీ వేస్టెడా అలా మాట్లాడతాం. ఒకవేళ ఇండక్టర్ తీసుకున్న ఇండక్టర్ కెపాసిటీ తీసుకుంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డా, ఎనర్జీ స్టోర్డా, ఎనర్జీ షేర్డా అలా మాట్లాడతాం. ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అని అడిగితే ఈ అబ్జార్బ్డ్ అడిగితే యూ హావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై రెసిస్టర్ as well as energy absorbed by inductor. Okay, energy absorbed by resistor as well as energy absorbed by the inductor. Okay, right, ఇక్కడ అదే చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో ద ఎక్స్ప్రెషన్స్, మీకు తెలియాలి. ఓకే, ఇది పీస్ వైస్ లీనియర్ కర్వ్. నన్ను ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు చూడండి, అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అడిగారు, అప్ టు 4 seconds అడిగారు. ఇక్కడ దే ఆస్క్డ్ అప్ టు 4 seconds అడిగారు, 4 seconds. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ లెట్ us write the expression for IL of t. అట్ రాద్దాం, IL of t కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాద్దాం. ఓకే,
0 to 2 కేమో ఇది లీనియర్ గా వెళ్తుందనా, బిట్వీన్ 2 to 4 ఏమో కాన్స్టెంట్, 4 to ఇన్ఫినిటీ కూడా కాన్స్టెంట్. మనకి ఇంకా అవసరం 4 దాకా అడిగారు, t ఈక్వల్ టు 4 దాకా అడిగారు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు, లేదా ఇండైరెక్ట్ గా లేదా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, బిట్వీన్ 0 to 2 తీసుకున్నారు అనుకున్నాను. బిట్వీన్ 0 to 2 మీరు బిట్వీన్ 0 to 2 అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ థింగ్ మీరు 2 పాయింట్స్ లా తీసుకుంటే ఇది ఆరిజిన్ అన, ఇదేమో x యాక్సిస్ టు y యాక్సిస్ ఏమో 6. ఓకే, 2 పాయింట్స్. ఓకే, 0 0 2 6 అన, ఈ పాయింట్ ఏమో 0 0, ఈ పాయింట్ ఏమో 2 6, x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఇలా. ఇది t యాక్సిస్, ఇదేమో IL ఆఫ్ t యాక్సిస్. ఓకే, ఫస్ట్ yx లో మాట్లాడతాం. ఓకే, నా స్లోప్, వాట్ ఇస్ స్లోప్ హియర్? y2 minus y1. ఓకే, ఇది y2, ఇది y1, ఇది y2 అనుకుంటున్నా, ఇది y1, ఇది x2 అనుకుంటున్నా, ఇది x1. ఓకే, రైట్, y2 minus y1 by y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, this slope nothing but 3. Then what is the equation of the line passing through this 0 0 ante y minus 0 equal to slope into x minus 0. Okay, nanu ikkada y ante IL of t, x ante t annamata. Okay, this IL of t minus 0 equal to slope emona 3 into ఇది t minus 0 రాసుకో. That implies what is the equation of this line IL of t? IL of t వచ్చిందంటే 3 into t వచ్చింది, between the limits 0 less than equal t less than equal to 2. ఇది తెలియకుండా అంటే బండ మెథడ్ లో చెప్పే మెథడ్ ఇది. ఓకే, డైరెక్ట్ గా అయితే ఇక్కడ రాసేసుకోవచ్చు. నేను ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే y ఈక్వల్ టు mx. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే y ఈక్వల్ టు mx. స్లోప్ ఎంత? హైట్ 6. చూడండి, హైట్ 6, హైట్ is 6. ఓకే, ఈ విడ్త్ ఏమో 2, దెన్ స్లోప్ ఈక్వల్ టు 6/2. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే y ఈక్వల్ టు mx కదా. ఓకే, y ఈక్వల్ టు mx అయితేనా y ఈక్వల్ టు m ఇంటూ t రాస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3t. అంతే అయిపోయింది, అదే ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ రాసింది అదే, నా 3t వచ్చింది, అదే వచ్చింది. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాశాను హైట్ 6 విడ్త్ 2 కాబట్టి 6/2 నథింగ్ బట్ స్లోప్ 3. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి ఇది t యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితే 3t. క్లియర్? ఓకే, అలాగే బిట్వీన్ 2 to 4, 2 to 4 తీసుకుంటే ఇది కాన్స్టెంట్. బిట్వీన్ 2 to 4 దిస్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్. అవునా, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 6. బిట్వీన్ 2 to 4 దిస్ ఏ కాన్స్టెంట్ 6 వచ్చింది. therefore this IL of t equal to 6 between the limits 2 to 4. Okay, that IL of t is a constant between 2 to 4. Okay, final గా ఈ వేవ్ ఫామ్ తీసుకొని వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగితే IL of t, this IL of t ఏమొచ్చింది మనకి? 3t between the limits 0 less than equal t less than equal to, and this is 6 between the limits 2 less than equal t less than equal to 4. ఇంతే the expression of the IL of t. మా అందరికి ఇది అర్థమైందా? IL of t ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలో అర్థమైందా చెప్పండి. ఇంతవరకు క్లియర్ అయితే ఐ కెన్ ప్రొసీడ్. IL of t. రైట్, ఎస్ సార్, భవాని. ఓకే, ఇంకా ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సంధ్య, శ్వేత, వెరీ గుడ్. రైట్, మా IL of t వచ్చిందన్న. ఓకే, దే ఆస్కింగ్ us to determine the energy absorbed. Energy is absorbed by both resistor as well as inductor. అవునా, అందుకే ఫస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్. ఓకే, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై రెసిస్టర్ ER క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రల్ PER dt. అవునా, ఆ P ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ బోత్ ఆర్ సిరీస్ లోనే ఉన్నాయి. రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే,
ఇక్కడ IL ఆఫ్ టీ అన్న IR ఆఫ్ టీ అన్న ఒకటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి IR ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ dt. నాకు ఇక్కడ పవర్ కరెంట్ తెలిస్తే I స్క్వేర్ ఆర్ dt అంటాను. బిట్వీన్ లిమిట్స్ 0 to 4 అడిగారు, 0 to 4 seconds. ఇక్కడ IR అంటేనే IL, అందుకే 0 to 4 IL ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ dt అని పెట్టేసి. ఓకే, therefore this ఇక్కడ యాక్చువల్గా దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ IL ఆఫ్ టీ ఇట్స్ ఎ పీస్ వైస్ లీనియర్, అంటే వేరువేరుగా ఉంది. 0 to 2 ఒకలాగా ఉంది, 2 to 4 ఒకలాగా ఉంది, అందుకే స్ప్లిట్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ 0 to 2. ఓకే, IL square into R dt. 2 to 4, this is IL square R dt. Okay, this is a 2 to 0 to 2 this value is 3t square into R dt. R value ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 1 ఇచ్చారు. అలాగే ఇండక్టర్ కరెంట్ బిట్వీన్ 2 to 4 6 square, R value 1 dt. Finished. Okay, let us calculate this value, energy absorbed by the resistor. This is 3 square అంటే 9 t square integral dt. Okay, 0 to 2. నేను 9 ని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి taken outside. Next, this is 36 integral dt between the limits 2 to 4. Okay, this is 9. What is integral of t square? T cube by 3. This is t cube by 3. Substitute the limits 0 to 2. Next, 36 dt. Integral of dt t. Substitute the limits 2 to 4. This is 9 by 3. Basic 3 denominator 3 I take out. We got like 2 cube minus 0 cube. Okay, plus 36 into this 4 minus 2. This is 3 into 2 cube, 8 minus 0 plus 36 into 2. Now this is 24 plus 72. Okay, then what is the value? 96 joules. Okay, energy absorbed by the resistor between the limits 0 to 4 seconds 96 joules వచ్చింది. 96 joules. Okay, similarly let us find the energy absorbed by the inductor. Okay, energy absorbed by inductor. Energy absorbed by the inductor is EL. This EL nothing but integral PL dt. Okay, between the limits 0 to 4. This is nothing but integral L into IL of t into d by dt of IL of t. Okay, dt between the limits 0 to 4. Okay, this is L value given as L value. This piecewise linear కాబట్టి నేను split చేసేస్తాను. Piecewise linear 0 to 2 ఒకటి, 2 to 4 ఒకటి. L value given as 2. Okay, between the limits 0 to 2 అయితే 3t. Okay, d by dt of 3t dt. Okay, అలాగే between the limits 2 to 4 తీసుకుంటే 2 to 4 L value 2 IL of t ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ 6 amperes d by dt of 6 dt. నేను IL of t expression ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. IL of t we got like 3t between the limits 0 less than equal to t less than equal to 2 and 6 between the limits 2 less than equal to t less than equal to 4. అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. Okay, IL of t 3t ఇక్కడేమో 6, ఇదేమో 6. Okay, సరే, this is integral 0 to 2. Okay, ఇది 2 3 ఈ కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 3t అంటే 3 కాన్స్టెంట్ పెడితే ఇచ్చేసాను. 3 into 2 into 2 into 3 into 3. ఓకే, పక్కన పడేస్తే ఇక్కడ t మిగిలింది, డిఫరెన్షియేషన్ d by dt of t dt ప్లస్ between the limits 2 to 4 తీసుకుంటేనా 2 into 6 పక్కన పడేసాను, d by dt of 6 dt. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇది
9 to 18. 18 బయట పెట్టేసాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2. Differentiation of t with respect to t na, this is 1 అయిపోయింది. This is 1. ఇక మిగిలిన t ఒకటే మిగిలింది. This is t dt వచ్చింది. t dt ప్లస్ ఇక్కడ 12 బయట రాశాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to 4. ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? d by dt of constant. d by dt of constant. Write in the chart box tally. Differentiation of a constant. Okay, very good, Nana. This is nothing but 0. Very good, 0. Excellent. This is nothing but 0. Very good, Sandhya. Bhavani, Sweta. Okay, na అందుకే నాన్న ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం 0 అయిపోయింది. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం మీకు 0 అయిపోయింది. సెకండ్ అంతా 0 అయిపోయింది. ఓకే, therefore this is na 18 into t. Integral of t అంటే t square by 2. t square by 2 substitute limit 0 to 2. Okay, 0 వచ్చింది second limit 2 to 4. This is 18 by 2 అంటే 9. t square అంటే 2 square minus 0 square. This is 9 into 4, 36 plus 0. This is 36 joules. Energy absorbed by the inductor during the interval 0 to 4. Okay, 0 to 4 తీసుకుంటే 36 joules వచ్చింది. వాడు క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఎంత అడిగారు. E absorbed. Okay, energy is absorbed by inductor as well as resistor. Okay, energy absorbed by resistor 96, energy absorbed by inductor 36. Answer 132 joules is right. Finished. 132 joules ఈ క్వశ్చన్ లో రైట్. Okay, 132 joules is right answer. Finished. సరే ఇక్కడ సరే క్వశ్చన్ వినండి అందరూ ఒకసారి. ఇలా ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చారు. ఫిగర్ షోస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ 1 ohm. అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్ తెలుసు మీకు. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అడిగారు. ఓకే, 0 కి ఇలా ఇచ్చారు వేవ్ ఫామ్. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై బోత్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్. అందుకే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ IL of t రాసాం. IL of t ఇలా వచ్చింది. 3t between the limits 0 to 2, 6 between the limits 2 to 4. Okay, energy absorbed by resistor calculate చేసాం. 96. energy absorbed by inductor calculate చేసాం. 36 వచ్చింది. ఓకే, ఇది 132 joules వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. నోటీస్ చేయండి అందరు. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం, అంటే ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లం అబోవ్ ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం అడిగారంటే చూడండి. డిటర్మైన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ బై ద ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ, రెసిస్టెన్స్ 1 ohm. ఓకే, అప్ టు 4 seconds అన్న. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ చెప్తారా? భవానీ, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. మిగతా వాళ్ళు ఓకే. ఈ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ఒకటే, కానీ అక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అడిగారు. ఓకే, అబ్జార్బ్డ్ అడిగారు ఆ క్వశ్చన్. సంధ్య వెరీ గుడ్ కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అబ్జార్బ్డ్ అని అడగట్లా. ఓకే, స్టోర్డ్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అన్నప్పుడు ఈ అబ్జార్బ్డ్ ఓకే ఈక్వల్ టు ER ప్లస్ EL చేసాం. అవునా, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై రెసిస్టర్ as well as ఇండక్టర్. ఓకే, కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారని ఈ స్టోర్డ్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ బై రెసిస్టర్ స్టోర్ చేసుకునేద్దా. విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ? విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ? ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ 2 హెన్రీ, రెసిస్టెన్స్ 1 ohm లో విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ? చార్ట్ బాక్స్ లో ఒకసారి రాయండి అమ్మా. విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ? ఇండక్టర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓన్లీ ఇండక్టర్. వెరీ గుడ్ శ్వేత, సంధ్య, భవానీ, వెరీ గుడ్. అందుకేనా
stored only inductor కాబట్టి okay, you have to find the energy absorbed by inductor అంతే. ఇందా ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ చేసాం. మనకి ఇందాక ఎలా వచ్చిందంటే ఇది 96 ఇది 36 వచ్చింది. ఇక్కడ అబ్జార్బ్డ్ అడగట్లా, ఓన్లీ స్టోర్డ్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ విల్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ? ఓన్లీ ఇండక్టివ్ పార్ట్ విల్ స్టోర్స్ ఎనర్జీ. ఆన్సర్ 36 జౌల్స్. అంటే ఇందాక ఇచ్చిన క్వశ్చన్నే మనం చేయమంటేనా స్టోర్డ్ అని ఇస్తే ఆన్సర్ 36. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియరా? సరే అమ్మ, ఒకసారి ఇందాక క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాను. ఇందాక క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాను. సరే అమ్మ, ఇలా వెళ్ళాను, ఇలా వెళ్తాను. సరే, మీలో కొంతమందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది. క్లియర్? ఓకేనా? ఏ డౌట్ వస్తుంది సార్? ఎనర్జీ స్టోర్ ఇండక్టర్ హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వేర్ కదా, మీరు ఎందుకు ఐఎల్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ రాస్తున్నారు ఏంటి అని ఒక డౌట్ వచ్చింది కొంతమంది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో రాస్తున్నారు ఏంటి? ఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఎనర్జీ స్టోర్ ఇండక్టర్ హాఫ్ ఎల్ఐ స్క్వేర్ రాసేయచ్చు కదా అని ఒక డౌట్ ఉంది కొంతమందికి. సరే, నేను ఆ మాట మాట్లాడతాను. ఒకసారి చూడండి. సరే అమ్మా, ఒక్కసారి వినండి నాన్న. నోటీస్ హియర్ అమ్మా, మనం ఆల్రెడీ చేసాం. ఈ అబ్జార్బ్డ్ అంటే ఈఆర్ ప్లస్ ఈఎల్. ఓకే, ఈఆర్ ప్లస్ ఈఎల్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈఎల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. ఈఎల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. ఇందాకేమో నాన్న ఇలా ఫార్ములా చేసాం డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ బై ఇండక్టర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ పిడిటి ఇంటిగ్రల్ ఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ డిటి ఇలా చేశాను. ఓకే, రైట్. ఓకే, చేసుకుంటే వెళ్ళాం నాన్న. ఇది సేమ్ అని చెప్తున్నాను మీకు, వినండి. నోటీస్ హియర్ ఈఎల్ ఆఫ్ టీ అని అందరూ. ఇప్పుడు ఈఎల్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, ఒక మాట వినండి. ఎప్పుడైనా ఇందాక మనం చెప్పాము, ఈఎల్ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్. ఓకే, energy stored in inductor at any instance of time depends on the energy stored in inductor at any instance of time depends on the current flowing through the inductor at that instance of time only. Right? సరే వినండి. ఎట్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఎనర్జీ అడిగారు అనుకున్నాను. ఎట్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఎనర్జీ అడిగారు అనుకున్నాను. ఫస్ట్ కరెంట్ ఎంత చెప్పండి. 0 దగ్గర 0 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎనర్జీ అడిగితేనా, ఎనర్జీ అట్ 0 దగ్గర అడిగితే హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ 0 స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ 0 జౌల్స్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ 1 దగ్గర ఇక్కడ మీకు కరెంట్ తెలుసు అనుకున్నాను. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ 2 దగ్గర 6 అయితే 1 దగ్గర 3. ఓకే, ఈ 1 దగ్గర మీకు కరెంట్ తెలిస్తే వాట్ ఇస్ ఈఎల్ ఆఫ్ 1 అన్న ఈఎల్ ఆఫ్ 1 ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఏమో 2 ఐ వాల్యూ 3. ఇక్కడ 3 వచ్చింది. ఓకే, 3 స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 9 జౌల్స్. ఓకే, 2 ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం 2 దగ్గర మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నారు. 2 దగ్గర చేయాలనుకున్నారు. ఓకే, 2 దగ్గర 6 వచ్చింది. 2 దగ్గర 6. ఈఎల్ ఆఫ్ 2 నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ 2 6 స్క్వేర్. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్ 36 జౌల్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ 4 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటారు. 4 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటారు. 4 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటారు. ఈఎల్ ఆఫ్ 4. ఈ ఈఎల్ ఆఫ్ 4 నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ 2 ఇంటూ ఐ స్క్వేర్. ఐ నథింగ్ బట్ 6. ఈ 6 స్క్వేర్. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్. దిస్ ఈస్ 6 స్క్వేర్ అంటే 36 జౌల్స్ ఇలా వచ్చింది. సరే ఇక్కడ ఒకటి వినండి. The energy stored at any instance of time depends on current flowing through the inductor at that instance of time only. Okay, సరే. ఓకే, ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా 0 to 2 మధ్యలో అడిగారు అనుకోండి. 0 to 2 మధ్యలో ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర అడిగితే, ఓకే, 0 to 2 మధ్యలో ఎవరైనా అడిగారు అనుకున్నా, ఇక్కడేమో వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ అంటే 36 జౌల్స్. ఓకే, ఇక్కడ 0 దగ్గర 0 జౌల్స్. ఇక్కడ 36 మైనస్ 0 ఎంత? 36 జౌల్స్. ఎవరైనా ఇక్కడ
ఇక్కడ 4 దగ్గర అడిగారు అనుకో, 4 దగ్గర 36 జౌల్స్ వినండి. 0 దగ్గర అడిగితే 0 జౌల్స్, ఇక్కడ 0 దగ్గర 0 జౌల్స్. ఈ పీరియడ్లో ఎవరైనా అడిగితే 36 మైనస్ 0 36 జౌల్స్. ఓకే, నాకు 0 టు నేను 2 చేస్తే 36 జౌల్స్, 0 టు 4 చేస్తే 36 జౌల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ 0 టు నేను 2 టు 4 చేశాను అనుకున్నాను, 2 టు 4 చేస్తే ఇక్కడ 36 జౌల్సే, ఇక్కడ 36 జౌల్సే, అంటే 36 మైనస్ 36 0 జౌల్స్. అదే మాట ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి. ఓకే, వినండి, ఏమీ లేదు, హాఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ నాకు 0 జౌల్స్ వచ్చింది. ఒకవేళ 1 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు 9 జౌల్స్ వచ్చింది. 2 దగ్గర చేస్తే హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ 6 స్క్వేర్, ఓకే 36 జౌల్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేషన్ 3 దగ్గర చేసినా కూడా 36 జౌల్స్ వచ్చింది. 4 దగ్గర చేసినా కూడా 36 జౌల్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకంటే హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఓకే కరెంట్ స్క్వేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ కరెంట్ 6 6 6 6 6 6 ఇక్కడంతా 6. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ in inductor at any instance of time depends on the current flowing through the inductor at that instance మీద డిపెండ్. అది చేస్తే ఇదంతా 36 వచ్చినాయి. నాకు 0 టు 2 మధ్యలో కావాలంటే ఇది 36 ఇక్కడ, ఓకే ఇది 0, ఓకే 36 మైనస్ 0 వస్తే 36 జౌల్స్. నాకు 2 టు 4 కావాలనుకున్నాను, 2 టు 4 కావాలనుకున్నాను, ఇక్కడ 36 ఇక్కడ 36 ఆన్సర్ 0 జౌల్స్. ఇప్పుడు మీరు చేసింది అదే. ఓకే, బిట్వీన్ 0 టు 2 36 వచ్చింది, బిట్వీన్ 2 టు 4 0 జౌల్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు చేసింది అదే చూడండి, ఇక్కడ బిట్వీన్ 0 టు 2, ఓకే 0 టు 2 చేసుకుంటే 0 టు 2 0 టు 0 టు 36 వచ్చింది. 2 టు 4 డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 0 అయిపోయి దిస్ వాల్యూ అంతా 0 0 ప్లస్ 0 వచ్చింది. టోటల్ 36 జౌల్స్. ఇక్కడ కూడా చేసింది అది. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ at any in inductor at any instance of time depends on the current flowing through the inductor at that instance of time. ఓకే, అందుకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ అడిగితే 0, ఇక్కడ అడిగితే 9, ఇక్కడ అడిగితే 36. ఓకే, ఈ 36 మైనస్ ఇలా ఆడుస్తాం. జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ దగ్గర చూసుకున్నాము క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అంతే. ఇది క్లియరా అందరికి? ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. క్లియర్? క్లియర్ అయితే క్లియర్ అంటారండి నాన్న చాట్ బాక్స్ ఒకసారి. ఇంకో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్ పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే భవాని, శ్వేత, వెరీ గుడ్, రైట్. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనర్జీ స్టోర్ చెప్పించారు కదా, ఇక్కడ చూడండి, నోటీస్ హియర్ సంధ్య క్లియర్. ఫిగర్ షోస్ current flowing through inductor 2 Henry 1 ohm. Determine energy stored అడిగారు. Energy stored. Okay, which part of the element will stores energy? ఇక్కడ inductor 2 Henry 1 ohm అంటే it's a practical inductor. Okay, practical inductor 1 ohm 2 Henry practical inductor. అది stored అడిగారు కాబట్టి you have to find energy stored in the inductor ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Here by the inductor of 2 Henry 1 resistance 1 ohm అన్న stored అడిగారు కాబట్టి ఓన్లీ ఇయర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. అప్ టు 6 సెకండ్స్ అడిగారు. ఓకే 6 సెకండ్స్ అడిగాను, అప్ టు 6 సెకండ్స్. ఇక్కడ ఇది వేవ్ ఫామ్. ఆన్సర్ చెప్తారమ్మా? నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫస్ట్. అందరు చెప్పేసిండమ్మా, ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. మీరు ఆన్సర్ చెప్తే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. చెప్పాను ఆన్సర్ చాట్ బాక్స్లో త్వరగా, ఒక్కలైనా ఫాస్ట్. కామన్ సెన్స్ ఏం అవసరం లేదు, కామన్ సెన్సే ఆన్సర్. సంధ్య తప్పు, 36 జౌల్స్ తప్పు. తప్పు. వేవ్ ఫామ్ మార్చాను కదా, ఇప్పుడు వేవ్ ఫామ్ అది కాదు, వేరే వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చా కదా. ఇందాక వేవ్ ఫామ్ ఇలా ఉంది, ఇందాక మీరు తీసుకున్న వేవ్ ఫామ్ ఇలా వచ్చి ఇలా ఉంది. ఆ వేవ్ ఫామ్ కి అప్ టు 4 చేశారు, ఇప్పుడు నేను అప్ టు 6 అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ అప్ టు 6 సెకండ్స్ అడుగుతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, డిటర్మైన్ అప్ టు 6 సెకండ్స్. ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మీరు రాసిన ఆన్సర్లు తప్పే. సద్య ఓకే అని రాసి
ఏం అవసరం లేదు, ఇప్పుడే చదివారు, ఒక స్టేట్మెంట్ చదివారు, దాన్ని అప్లై చేయమంటున్నాను అంతే. చదివారు, స్టేట్మెంట్ చదివారు, జస్ట్ దాన్ని అప్లై చేయమంటున్నాను. సరే నా ఓకే, చూడండి అమ్మా, వాట్స్ ద కరెంట్ హియర్? 0. ఇక్కడ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు అనుకున్నాను, ఎంత అమ్మా? హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ 0² అయిపోయింది అవునా? ఇక్కడ 0 జౌల్స్. నాన్న ఇప్పుడు 6 సెకండ్స్ అడిగారు కదా, 6 సెకండ్స్కి ఎంత కరెంట్, ఎంత ఇక్కడ కరెంటు ఎంత? 0. ఓకే, ఇక్కడ కూడా హాఫ్ ఇంటూ ఎల్ అంటే 2 ఇంటూ 0². ఓకే, దిస్ వాల్యూ 0 జౌల్స్. అంటే బిట్వీన్ 0 to 6 సెకండ్స్కి వాట్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఎంత నాన్న ఇక్కడ? ఎంత? 0 జౌల్స్ అయిపోయింది, అదే ఆన్సర్, అదే ఆన్సర్. ఒకవేళ మీరేం చేస్తానంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్తో రాయొచ్చు, మీరు చేసుకోవచ్చు. 0 జౌల్స్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ ఇది పాసింగ్ త్రూ ఆర్జిన్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ 6, హైట్ 6, విడ్త్ 2 కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ 3 ఇంటూ టీ, మీకు తెలుసు 3 ఇంటూ టీ. ఇది ఇది కాన్స్టెంటే, ఓకే, 2 to 4 మధ్యలో కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి 6 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్. అమ్మ ఈ 4 to 6 చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ 4 to 6 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ చెప్తారా? చాట్ బాక్స్‌లో ఒకసారి టైప్ చేయండి అమ్మ. 4 to 6 మధ్యలో ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ చెప్తారా ఒకసారి చాట్ బాక్స్‌లో? ఫోర్ టు సిక్స్ మధ్యలో కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ నాన్న? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లా. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ మా అందరు నాన్న ఒకసారి, దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్. ఓకే, నాన్న వినాలి, రెస్పాండ్ అవ్వాలి నాకు. ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్లోప్ -3 పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అయితేనా ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? y ఈక్వల్ టు -3 ఇంటూ టీ అని రాస్తాను. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ విత్ స్లోప్ -3 అయితే, ఓకే, స్లోప్ ఈక్వల్ టు -3 అయితే దిస్ ఈజ్ -3 ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ బట్ పాసింగ్ త్రూ 6 అనుకోండి. అంటే ఈ లైన్ ఈ లైన్ వెన్ కంపేర్ టు ఈ లైన్ తీసుకుంటే ఇది డిలేడ్ లైనా అడ్వాన్స్డ్ లైనా? ఇది డిలేడా అడ్వాన్స్డా? డిలేడ్. డిలేడ్ బై హౌ మెనీ యూనిట్స్ హియర్? ఇక్కడ 0లో పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ 6 పాస్ అవుతుంది. డిలేడ్ బై 6 సెకండ్స్. 6 సెకండ్స్ అవునా? అందుకే ఈ ఈక్వేషన్ పైన y ఈక్వల్ టు -380 అయితే ఈ ఈక్వేషన్ y ఈక్వల్ టు -3 ఆఫ్ t - 6 అని రాసుకోవాలి. t - 6 వెరీ గుడ్ భవాని. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ -3t కాదు, మీరందరూ చేస్తున్న మిస్టేక్ అదే. ఇది -3t కాదు ఇది -3 ఇంటూ t - 6. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాదు, పాసింగ్ త్రూ 6. అందుకే ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ -3 ఆఫ్ t - 6. అందుకే దిస్ IL ఆఫ్ t ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ this is 3t between the limits 0 less than 2 and this is constant 6 between the limits 2 to 4. Okay, and it is -3 of t - 6 between the limits 4 to 6. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది. ఒకవేళ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ బై ఇండక్టర్ తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ L ఇంటూ IL ఆఫ్ t d by dt ఆఫ్ IL ఆఫ్ t dt. ఓకే, బిట్వీన్ ద లిమిట్ 0 to 6 చేస్తాం. బిట్వీన్ ద లిమిట్ 0 to 6 దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నా 0 to 2, ఓకే, 2 to 4, 4 to 6 స్ప్లిట్ చేశాను. dt's. ఓకే, dt, this is a dt, this is a dt.
ఓకే. నన్ను ఇక్కడ L వాల్యూ 2, IL ఆఫ్ t ఇక్కడ 3t, d by dt of IL of t, d by dt of IL of t 3t. ఓకే. ఇక్కడ నన్ను between 2 to 4. ఓకే. L వాల్యూ 2a, this value 6, IL of t 6, d by dt of IL of t ఇది. Between the 3 to 4 to 6 తీసుకుంటేనా L వాల్యూ 2, IL of t -3 into t minus 6, ఓకే, d by dt of ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఓకే. ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. This is -3 of t minus 6 dt. ఓకే. dt. ఓకే. ఇక్కడ మీరు చేస్తే మీకు ఎలా వస్తదంటే చెప్తాను చూడండి. ఇది 36 వస్తుంది. ఇది కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0. ఓకే. దీన్ని మీరు చేస్తేనా -36 వస్తది. 36 - 36 0 జౌల్స్. ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో చేస్తే ఇలా వస్తది మీకు. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ బై ది ఇండక్టర్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to 6 అంటే ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ 0 జౌల్స్. లేదంటే డైరెక్ట్‌గా మనం ఇది చేసేసాం. ఏంటి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎట్ ఎనీ ఇన్‌స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ ఎట్ దట్ ఇన్‌స్టెన్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఇక్కడ 0 కరెంట్ 0 కాబట్టి 0 హాఫ్ Li స్క్వేర్, హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ 0 స్క్వేర్ చేసాం. ఓకే. అయిపోయింది. 0 జౌల్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ L ఇంటూ 0 స్క్వేర్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ ఇక్కడ మీరు చేస్తే 0 జౌల్స్ వచ్చేసింది. అయిపోయింది. ఫినిష్డ్. డైరెక్ట్‌గా అలా చూసి పెట్టేయచ్చాం. ఫినిష్డ్. క్లియరా అందరికి? క్లియరా? ఓకే. రైట్. రైట్. సత్య. భవాని. ఇక్కడ ఇంకో క్వెషన్ అడిగారు చూడమ్మా. ఇక్కడ రైట్ నౌ దిస్ ఈస్ ఫిగర్ షోస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎ కెపాసిటర్ ఇచ్చారన్న. దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎ కెపాసిటర్ అన్నారు. ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ 2 ఫారడ్, రెసిస్టెన్స్ 1 ఓం అన్నారు. డిటర్మైన్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ అప్ టు 4 సెకండ్స్ అని ఇచ్చారు. డిటర్మైన్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ అప్ టు 4 సెకండ్స్. అమ్మా ఇది కూడా నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ అన్నారు, రెసిస్టెన్స్ అని ఇచ్చారండి. ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్. ప్రాక్టికల్ కెపాసిటర్. ఓకే. It's a 2 farads, resistance of 1 ohm. It's a practical capacitor. ఓకే. ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ అని అడిగారు. ఓకే. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ బై బోత్ కెపాసిటర్ as well as రెసిస్టర్. ఈఆర్ ప్లస్ ఈఎల్ ఈసీ. ఓకే. ఇక్కడ మీకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్ తెలుసా? ఇది వీసీ ఇచ్చారు ఇక్కడ వీసీ. వీసీ ఇస్తే దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ప్యారల్ లోనే రెసిస్టర్ వోల్టేజ్ అయినా అదే, ఇదేనా అదే. ఓకే. ఫస్ట్ ఈఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఈఆర్. ఓకే. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈఆర్ ఇఫ్ నో వోల్టేజ్ తెలిస్తే ఈ ఈఆర్ ఇంటిగ్రల్ పిడిటి, పిఆర్ డిటి. ఓకే. దిస్ 0 to 4 అడిగితే 0 to 4 అడిగితే పిఆర్ అంటేనేమో వోల్టేజ్ తెలిస్తే ఓకే పిఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఓకే. డిటి. సిన్స్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 0 to 4 విఆర్ అన్న విసి అన్న ఒకటే. విసి స్క్వేర్ బై ఆర్ డిటి. ఓకే. విత్ ద లిమిట్స్ 0 to 2 విఆర్ అన్న విసి అన్న ఒకటే. విసి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అమ్మా? ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తేనే ఇందాకలాగే వచ్చినాయి కదా ఎక్స్ప్రెషన్ వేరు. మీరు చూస్తే ఈ విసి ఆఫ్ టీ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 to 2 3t, బిట్వీన్ 2 to 4 దట్ వాల్యూ 6. ఓకే. పీస్ వైస్ లీనియర్ చూస్తే ఇది డివైడ్ చేస్తే బిట్వీన్ 0 to 2 దిస్ విఆర్ 3t స్క్వేర్ బై 1 dt ప్లస్ బిట్వీన్ 2 to 4 దిస్ is 6 స్క్వేర్ బై 1 dt. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 9 బయట రాసానమ్మా. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 t స్క్వేర్ dt. ఇది 36 బయట రాస్తేనా 2 to 4 దిస్ is dt. ఓకే. This is 9 into t cube by 3. Okay, between the limits 0 to 2. Okay, this is 36 into dt ta. Okay, between the limits 2 to 4. Here cheste this value will get a 9 by 3 and 3. 2 cube minus 0 cube. Okay, plus 36 into 4 minus 2.
Okay, this value nothing but 24 plus 36 to 72. This is 96 joules వచ్చింది. 96 joules. This is energy absorbed by the resistor between the limits 0 to 4. Similarly, energy absorbed by capacitor తీసుకున్నారు అనుకో EC. Okay, EC ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఇంటిగ్రల్ PC dt. Okay, PC dt between the limits 0 to 4. How to calculate PC అంటే 0 to 4, PC అంటే C VC of t dV by dt of VC of t. Okay, dt. Okay, C value. C is given as 2 farads ఇచ్చారమ్మా మీకు క్వశ్చన్ లో 0 to 4 2. ఈ VC of t పీస్ వైజ్ లీనియర్ గా ఉంది. ఓకే, VC of t పీస్ వైజ్ లీనియర్ గా ఉంది. బిట్వీన్ ద 0 to 2 తీసుకుంటే దట్ వాల్యూ is 3t d by dt of 3t dt. ఓకే, అలాగే బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 2 to 4 తీసుకుంటేనా దట్ వాల్యూ 6 d by dt of 6 dt. Okay, again ఇది కాన్స్టెంట్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామా you will get a 0. Okay, this limit. Okay, this is not 2 into 3 into 3 18 integral t differentiation of t and t ta. Okay, dt. This is 0 between the limits 0 to 2. This 18 into t square by 2, so after the limit 0 to 2. Or this is 18 by 29. This is 2 square minus 0 square plus 0. This is now 36 plus 0. This is 36 joules వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఎనర్జీ లేకపోతే మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటీ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం డిపెండ్స్ ఆన్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటీ అట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం అన్న టెక్నిక్ అని తీసుకొని చేసేసుకోవచ్చు. లైట్ మెథడ్ 2 అదే ఇది చూస్తే నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మీకు వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ 0. ఎనర్జీ ఎంత అంటే హాఫ్ ఇంటూ C ఇంటూ 0 స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ 0 జౌల్స్ వచ్చిందని. ఇది నాకు 4 అడిగారు కాబట్టి 4 దగ్గర ఓకే ఇక్కడ నాకు 6 వచ్చింది కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ 2 ఇంటూ 6 స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ 36 జౌల్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా అడిగినా 6 స్క్వేర్ ఇక్కడ 36 జౌల్స్. బిట్వీన్ 0 to 2 అడిగారు అనుకున్నా 36 minus 0 36 జౌల్స్. ఓకే, బిట్వీన్ 0 to ఇలా అడిగితే 36 జౌల్స్. బిట్వీన్ ఈ మధ్యలో అడిగితేనైనా 36 minus 36 0 జౌల్స్. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అడిగితేనైనా ఇది 36 ఇక్కడ 36 ఇక్కడ 0. ఓకే, 36 minus 0 36 జౌల్స్ ఇలా రాయాలి. క్లియర్, ఫినిష్డ్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా చేయకుండా ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాసేసి చెప్తున్నాను. ఫైనల్ గా ఈ అబ్జార్బ్డ్ అడిగారు. ఈ అబ్జార్బ్డ్ అంటే ER ప్లస్ EC. ER ఓకే, దిస్ ER వాల్యూ నథింగ్ బట్ 96 joules. EC value 36. Answer 132 joules is right answer. 132 joules. Finished. మా క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి. క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి. ఓకే, క్లియర్. వెరీ గుడ్ భవాని, శ్వేత, ఆద్య. ఓకేనా ఆదిత్య ఉన్నావా? ఆదిత్య సరే ఒక్కసారి చూడమ్మా, బల్బ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బల్బ్స్. ఓకే, బల్బ్స్ ఇచ్చారు ఒకటి 40 వాట్ బల్బ్. అంటే మీ ఇంట్లో పాత రోజుల్లో అయితే ఇప్పుడు ఎల్ఈడీలు వచ్చేసినాయి, కానీ ఇంతకుముందు బల్బ్స్ ఉండేవి. 40 వాట్స్ బల్బా, 60 వాట్స్ బల్బా, లేకపోతే 100 వాట్ బల్బా. ఓకే, ఈ బల్బ్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ 220 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇదేమో 60 వాట్స్ బల్బ్ 220 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సరే ఇప్పుడు పవర్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్? ఇఫ్ నో కరెంట్ తెలిస్తే I2R, ఇఫ్ నో వోల్టేజ్ తెలిస్తే V2/R. అవునా? ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ బల్బ్ కావాలంటే R ఈక్వల్ టు V2/P అని రాస్తాను. R ఈక్వల్ టు V2/P. P40 అంటేనా 40 అని అర్థం, వాల్యూ 40 అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నాకు ఈ 60 వాట్ బల్బ్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే V2/P60 రాస్తాను అంతే. ఇప్పుడు ఈ 40 డివైడ్ బై 40 డివైడ్ బై 60. ఓకే, V వాల్యూ 220 వోల్ట్స్ సేమ్ లైన్ 220. ఓకే, V2/40 V2/60. ఓకే,
v square by 40 ఇది v square by 60 ఇది నాకు v square by 40 ఇదేమో v square by 60 నా డినామినేటర్ లో స్మాల్ నెంబర్ తో చేస్తే ఈ నెంబర్ పెద్దది ఓకే డినామినేటర్ లో లార్జ్ నెంబర్ తో నేను డివైడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ చిన్నది ఓకే ఓకే అంటే నాకు ఏమొచ్చిందంటే R40 ఓకే సిన్స్ P40 P60 is greater than P40 కాబట్టి R40 is greater than R60 వచ్చింది అంటే రెసిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటే లోవర్ వాటేజ్ బల్బ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది సేమ్ వోల్టేజ్ మెయిన్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు 220 ఇస్తే ఓకే సరే అమ్మ ఇప్పుడు బల్బ్స్ నేను సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏ బల్బ్ గ్లో అవుతుంది బ్రైటర్ గా అలా ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏ బల్బ్ గ్లో అవుతుంది బ్రైటర్ గా ఒకసారి ఒక మాట చూద్దాం నోటీస్ హియర్ మా టూ బల్బ్స్ రైట్ నౌ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ 40 watt bulb 220 volts 60 watt bulb 220 volts I connected in okay parallel series లో కనెక్ట్ చేశాను సిరీస్ ఓకే సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేశాను నోటీస్ హియర్ సపోజ్ దిస్ కరెంట్ సిరీస్ లో కరెంట్ ఐ డాష్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బ్రైట్నెస్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బ్రైట్నెస్ పవర్ సింపుల్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఏ ఓకే దిస్ ఈస్ కరెంట్ తెలిసిన ఐ డాష్ స్క్వేర్ ఇంటూ R40 ఓకే ఇక్కడ కూడా బ్రైట్నెస్ పవర్ ఐ డాష్ స్క్వేర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ R60 ఓకే చేస్తున్నాను సరే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా P40 డాష్ అంటాను P60 డాష్ ఐ డాష్ స్క్వేర్ ఇంటూ R40 ఐ డాష్ స్క్వేర్ ఇంటూ R60 మనకి ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనైనా రెసిస్టెన్స్ R40 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ R60 వచ్చింది ఓకే రైట్ నౌ దిస్ ఐ డాష్ స్క్వేర్ సేమే R40 ఇది R60 కదా R40 గ్రేటర్ దెన్ R60 వచ్చింది అంటే బ్రైట్నెస్ పవర్ లోన ఈ P డాష్ 40 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ P డాష్ 60 వచ్చింది P డాష్ 40 గ్రేటర్ దెన్ P డాష్ 60 వచ్చింది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే వాట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ ఓకే ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ 40 watt bulb glows brighter సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఓకే 40 watt bulb glows brighter అయితే లోవర్ వాటేజ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్ ఇన్ సిరీస్ ఓకే వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో ఇన్ సిరీస్ ఓకే లోవర్ వాటేజ్ బల్బ్ విల్ గ్లోస్ బ్రైటర్ మేబీ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీకు వర్క్ షాప్ ఉంటే లేకపోతే హౌస్ వైరింగ్ ఉంటే ఇలాంటివన్నీ చేసి ఉండవచ్చు నాకు తెలిసి మీరు వెన్ టూ బల్బ్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో సేమ్ వాటేజ్ 40 60 అలాగా టూ డిఫరెంట్ వాటేజ్ బల్బ్స్ మీరు సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తేనే లోవర్ వాటేజ్ బల్బ్ విల్ గ్లోస్ బ్రైటర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద రీజన్ సరే సేమ్ వే లెటస్ కనెక్ట్ టు బల్బ్స్ ఇన్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఓకే ప్యారల్ కనెక్ట్ చేశారు 40 watt బల్బ్ 60 watt బల్బ్ ఓకే మెయిన్స్ 220 volts మెయిన్స్ ఓకే ఇక్కడ ప్యారలల్ వోల్టేజ్ సేమ్ వి డాష్ అనుకుంటే ఇది వి డాష్ బ్రైట్నెస్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కన్నా P40 డాష్ అంటే వి డాష్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై R40 వి స్క్వేర్ బై ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం వోల్టేజ్ తెలిస్తే రెసిస్టెన్స్ ఓకే వి స్క్వేర్ బై ఆర్ అలాగే P60 డాష్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వి డాష్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఓకే సరే ఇక్కడ R40 రెసిస్టెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ R60 మనం ఫస్ట్ లో చేసాం ఓకే therefore ఇక్కడ డినామినేటర్ లోన ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ R40 హైయెస్ట్ కంపేర్ టు R60 R40 ఇస్ హైయెస్ట్ డినామినేటర్ లో హైయెస్ట్ ఉంది అంటే ఈ వాల్యూ తక్కువ ఈ వాల్యూ R60 చిన్నది అంటే డినామినేటర్ చిన్నది ఉంటే దిస్ వాల్యూ విల్ బి మోర్ అంటే P డాష్ 60 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ P డాష్ 40 వచ్చిందన్నమాట అంటే వాట్ ఇట్ ఇంప్లైస్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే హయ్యర్ వాటేజ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్ 60 watt bulb glows brighter higher wattage bulb glows brighter in parallel ఓకే ఈ కంక్లూజన్ అర్థమైంది అందరికి ఎస్ ఆర్ నో waiting for your responses in chat box nana right clear Sandhya okay Sweta Bhavani okay ఎప్పుడైనా టూ బల్బ్స్ మన సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఓకే లోవర్ వాటేజ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే హైయర్ వాటేజ్ బల్బ్ గ్లోస్ బ్రైటర్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అడుగుతున్నా చేయండి చిన్న ప్రాబ్లం నోటీస్ చేయండి ఇలా ఇచ్చారు an incandescent lamp అంటే బల్బ్ గురించి అన్నారు ఈజ్ మార్క్డ్ యాజ్ 40 watts 220 volts an incandescent lamp is marked as 40 watts 220 volts if the resistance at room temperature is 26 degrees at 26 degrees room temperature 26 degrees తీసుకున్నాడు is 120 ohms అంట and temperature coefficient of resistance is 4.5 into 10 power minus 3 per centigrade ఇస్తే
then its on state filament temperature in centigrades is approximately అంటున్నాను. ఆన్ స్టేట్ టెంపరేచర్ ఓకే ఫిలమెంట్ టెంపరేచర్ అడుగుతున్నారు. అమ్మ ఇదేం లేదు నాన్న, మనకి రెసిస్టెన్స్ మీరు ఫిజిక్స్లో చదివారు. ఓకే ఫిజిక్స్ లోనే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ సాలిడ్స్ గ్యాసెస్ అప్పుడు చదివినప్పుడు సాలిడ్స్ చదివినప్పుడు నాన్న ఈ రెసిస్టెన్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ R2 ఈక్వల్ టు R1 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ అని చదివారు. ఓకే లేదా T2 మైనస్ T1 ఇలా చదివారు నాన్న ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు. మేబీ +1 +2 చదివారు. ఓకే అదే 10th క్లాస్‌లో చదివారు. R2 ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద వే. అదే ఫార్ములా రాస్తున్నాను. RT ఈక్వల్ టు R0 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ. డెల్టా టీ అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ నాన్న. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఆల్ఫా దే గివెన్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ as 4.5 ఇంటూ 10⁻³ డిగ్రీ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇచ్చారు. ఓకే. నాన్న ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం ఇచ్చారు రెసిస్టెన్స్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఇనీషియల్‌గా 26 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ 120 ఓమ్స్. R0 120. R0 అంటే ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఆ! ఇంకోటి అమ్మ ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఇన్‌కాండిసెంట్ ల్యాంప్ ఈస్ మార్క్డ్ యాస్ 40 వాట్స్ 220 వోల్ట్స్ అంటేనన వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ అని తీసుకోవడం. రెసిస్టెన్స్ కాలిక్యులేట్ చేయండి. మీకు పవర్ తెలుసు, వోల్టేజ్ తెలుసు అనుకోండి. హౌ టు కాలిక్యులేట్ రెసిస్టెన్స్ మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు, పవర్ తెలుస్తేనే దిస్ ఈస్ ద V స్క్వేర్ బై P 220 స్క్వేర్ బై 40. 40 వాట్ 220 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇలా కాలిక్యులేట్ దిస్ వే 220 స్క్వేర్ బై 40. దట్స్ 48400 బై 40 వచ్చిందన్న. దిస్ నథింగ్ బట్ 1210. అంటే దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఎట్ రైట్ నౌ టెంపరేచర్ అని అర్థం. అండ్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ ఈస్ మార్క్డ్ యాస్ 40 వాట్స్ 220 వోల్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటే ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ 120 ఓమ్స్ అయితే టెంపరేచర్ కోషెంట్ ఇచ్చారు. దెన్ ఇట్స్ ఆన్ స్టేట్ ఫిలమెంట్ టెంపరేచర్. అంటే రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అని అడుగుతున్నాను. ఓకే. అమ్మ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ RT ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. R0 120 ఇచ్చారు. 1 ప్లస్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. డెల్టా టీ అంటే నా T2 మైనస్ T1. ఓకే. T1 ఏమో 26 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. నేను యాక్చువల్‌గా ఇది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. T అంటే 273 ప్లస్ టెంపరేచర్ తీసుకోవాలి. నేను డిఫరెన్సే కాబట్టి 273 ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది. 273, 273. ఓకే. డైరెక్ట్‌గా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రాసేస్తున్నాను. ఓకే. దిస్ ఈస్ 1210 120 ఇచ్చారు. 1 ప్లస్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే. ఈ 1210తో డివైడ్ చేస్తే 10.083 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఇలా వచ్చింది. ఫ్యాక్టర్ T2 మైనస్ T1. ఈ 1 కూడా అటు తీసుకెళ్తేనే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9.083 4.5 10⁻³ T2 మైనస్ 26 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారు. దెన్ ఫైండ్ దిస్ T2. ఓకే. ఇది కూడా డివైడ్ చేస్తే 9.083 డివైడ్ బై 4.5 10⁻³ అది కూడా T2 మైనస్ 26 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. దిస్ వాల్యూ 10⁻³ డినామినేటర్ పైకి వెళ్తే 10 క్యూబ్. ఓకే. 2018.52. ఓకే. -26 అటు వెళ్తేనే +26. is 2044 minus 52 per degree centigrade. They asked us to calculate ambient temperature అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ టెంపరేచర్ ఎంత అని అడిగారు. ఏం లేదు ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే కొద్దిగా బల్బ్స్ లో రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలియాలి. అందుకే ఆ బల్బ్స్ మీకు కవర్ చేసింది. అండ్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ ఈస్ మార్క్డ్ as 40 వాట్స్ 220 వోల్ట్స్. దీని నుంచి రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ గాట్ లైక్ దిస్ 1210 వచ్చింది. Okay, if the resistance at room temperature is 26, at room temperature is 120 ohms ఇచ్చారు నాకు. ఓకే. R0 వాల్యూ 120 ఇచ్చారు. టెంపరేచర్ కోషెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ 4.5 10⁻³ ఇచ్చారు. దెన్ ఇట్స్ ఆన్ స్టేట్ ఫిలమెంట్ టెంపరేచర్ ఇన్ సెంటిగ్రేడ్స్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నారు. ఆన్ స్టేట్ టెంపరేచర్ ఓకే T2 మైనస్ T1 లో T2 క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఓకే. దిస్ ద వే హౌ వి క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్ వాల్యూ. చెప్పండి అమ్మా ఎనీ డౌట్స్ హియర్? క్లియర్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? రైట్? క్లియరా? చెప్పండి ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే భవాని. సరేనా? ఓకే. రైట్. టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద థీరమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తానన్నా. లీబ్నిజ్ థీరమ్, నార్టన్స్ థీరమ్. టుమారో ఈవినింగ్ కూడా అదే చెప్పుకుందాం. ఓకే. మనకి వెయిటేజ్ థీరమ్స్లో తీసుకుంటే థీరమ్స్ ఓకే థీరమ్స్లో తీసుకుంటే మీకు ఎక్కువ అడిగేది కూడా థెవెనిన్స్ నార్టన్స్ అడుగుతారు.
నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ థెవెనిన్స్ తెలిస్తే మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం వస్తది ఎంపీటీ. ఓకే. ఇది అసలు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వీటికి అసలు 3 స్టార్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ప్రతి క్వెషన్ పేపర్‌లో ఈ థీరమ్స్ అడుగుతూనే ఉంటారు. నెక్స్ట్ యువర్ సూపర్ పొజిషన్ థీరం ఎస్‌పీటీ సూపర్ పొజిషన్ థీరం. దీనికి 2 స్టార్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ రెసిప్రాసిటీ థీరం. రెసిప్రాసిటీ థీరం. ఇది కూడా 2 స్టార్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా మిగతాయన్నీ చిన్న థీరమ్స్ జస్ట్ ఒక జస్ట్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ లాంటివన్నమాట. లైక్ కంపెన్సేషన్ థీరం, మిల్లిమెన్స్ థీరం, సబ్స్టిట్యూషన్ థీరం ఇయన్నీ. సో, మనకున్న మెయిన్ థీరమ్స్ ఇయ్యే. ఆల్రెడీ పవర్స్ గురించి మాట్లాడాము ఒక థీరంలో. అది టెలిగాన్స్ థీరం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే. టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద థెవెనిన్స్ థీరం, నార్టన్స్ థీరం. ఓకే. టుమారో ఈవినింగ్ కూడా థెవెనిన్స్ థీరం, నార్టన్స్ థీరం మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే థెవెనిన్స్ థీరం, నార్టన్స్ థీరం ఐ క్యారెక్టరైజ్డ్ ఇంటూ 3 కేసెస్. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3 డివైడ్ చేశాను. బేస్డ్ ఆన్ ద సోర్సెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ బట్టి అలా డివైడ్ చేసి ఇంకా చేస్తున్నాం. మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం కూడా సోర్స్ రెసిస్టెన్సా, లోడ్ రెసిస్టెన్సా, సోర్స్ ఇంపెడెన్సా, లోడ్ ఇంపెడెన్సా, సోర్స్ ఇంపెడెన్స్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అలా 3 కేసెస్ డివైడ్ చేశాను. కేటగిరీ 1, కేటగిరీ 2, కేటగిరీ 3. ఓకే. టుమారో మార్నింగ్ 6:15 to 8:15 I will discuss this one. మేబీ కేస్ 1 ఒకటి అవిద్ది. టుమారో ఈవినింగ్ కేస్ 2, కేస్ 3 డిస్కస్ చేస్తాం. ఎల్లుండి మార్నింగ్ ఓన్లీ ఐ విల్ టేక్ 1 అవరే. వెడ్నెస్డే మార్నింగ్ 6-7 ఒకటే తీసుకుంటున్నా. 6:15 కాదు 6-7 తీసుకుంటా వెడ్నెస్డే. ఈవినింగ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరం. ఓకే. అయిపోతే నెక్స్ట్ డేస్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎస్‌పీటీ సూపర్ పొజిషన్ థీరం, రెసిప్రాసిటీ థీరం. థీరమ్స్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఈ వీక్ లోపల అయిపోతాయి. Then we'll go for other things. Okay. Right. Okay, Nana, I'm stopping here right now. Thank you. Good night. See you tomorrow. God bless you all. Okay. Morning attend అవ్వండి. Okay. We'll start the theorems now. That small doubt. చెప్తల్లి సంధ్య. సంధ్య చెప్తాను. I will be here. What is your doubt, Sandhya? Okay, Bhavani. Okay, Sweta. You can leave, Nana. Sandhya చెప్పమ్మా. సార్ మనం కెపాసిటర్స్ అండ్ ఇండక్టర్స్ లో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ గా రెసిస్టర్ ని ప్రాక్టికల్ ఓకే ప్లేస్ చేశాం కదండి. అవును చేశాం. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేయి. క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయి. నీకేం కావాలో నేను చెప్తాను. అది సోర్స్ లో చేశాం కదండి. అది సోర్స్. ఏంటి సోర్సు? కంప్లీట్ చేయమ్మా తల్లి. ఏమనుకోకుండా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయమ్మా. ఇంకా మీనింగ్ రావట్లేదు. ఓకే. రెసిస్టర్స్ ప్రాక్టికల్ స్టోర్డ్ ఎలిమెంట్స్ బట్టి రెసిస్టర్స్ ని ప్యారలల్ గా సిరీస్ గా ప్లేస్ చేశామా? స్టోర్డ్ ఎలిమెంట్స్ బట్టి. ఓకే నాన్న. సరే. ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్ యువర్ క్వశ్చన్ నాన్న. తల్లి విను. లిజన్ హియర్. అమ్మ ఇక్కడ గనక నేను ఎలా ప్లేస్ చేశాను? అసలు ఈ రెసిస్టర్ ఇక్కడ సిరీస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఇక్కడ ప్యారలల్ ఎందుకు తీసుకోవాలని నీ డౌట్. ఓకే. రైటే. నాన్న వినండి. అమ్మ ఒకవేళ నేను ఇండక్టర్ ఇలా రెసిస్టర్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకో తల్లి. ఓకే. ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది. ఐఎల్ ఆఫ్ టీ వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్‌లో కరెంట్ డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇక్కడ డివైడ్ అయిపోయి, ఇక్కడ డివైడ్ అయిపోయి, ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ కాకుండా సమ్ అదర్ కరెంట్ ఏదో ఐఎల్ డాష్ ఆఫ్ టీ ఎళ్ళిపోతది. ఐఎల్ డాష్ ఆఫ్ టీ ఎళ్ళిపోతది. వేరైపోయింది. ఇప్పుడు మనకు అలా ఉండకూడదు కదా! ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఉంటే ఇక్కడ కూడా నాకు ఐఎల్ ఆఫ్ టీయే ఉండాలి. అవునా? నాకిక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఉండాలి. అందుకే నేను ఇక్కడ ప్యారలల్‌లో పెట్టడం తప్పు. సిరీస్‌లోనే ఉంచాలి. నాకు సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడాను. ఇప్పుడు 2 కెపాసిటర్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా! ఒక కెపాసిటర్, రెసిస్టర్. ఒకవేళ నేను ఇలా కెపాసిటర్, రెసిస్టర్ సిరీస్‌లో పెట్టాననుకో తల్లి. ఇది వీసీ ఆఫ్ టీ అనుకోమ్మా.
వోల్టేజ్ గెట్టింగ్ డివైడెడ్ ఇక్కడ రెసిస్టర్‌లో డివైడ్ అయ్యి ఇక్కడ వేరే వోల్టేజ్ ఎళ్తది. వీసీ డాష్ ఆఫ్ టీ ఎళ్ళిద్ది. ఓకే. ఇలా ఉండకూడదు కదా మనకి. అవునా? ఇక్కడ వీసీ ఆఫ్ టీ ఇస్తే నాకు వీసీ ఆఫ్ టీ రావాలి యాక్చువల్‌గా. అందుకే ఇలా పెట్టడం తప్పు. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ వీసీ ఆఫ్ టీ ఇచ్చాననుకో నాన్న. ఇక్కడ వీసీ ఆఫ్ టీ, ఇది కూడా వీసీ ఆఫ్ టీ ఉంది. ఓకే. నాన్న ఇది ఐఎల్ ఆఫ్ టీ ఉంటే ఇది కూడా ఐఎల్ ఆఫ్ టీ. సార్ కొంచెం టైమ్ ఇస్తే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాక మేము ప్యారలల్‌గా నోటీసెస్ రాసుకుంటాము. ఓకే తల్లి. రాసుకో తల్లి. ఐ విల్ స్టే హియర్. ఓకే. నాన్న ఇక్కడ సేమ్ కరెంట్. ఇక్కడ కరెంట్, ఇక్కడ కరెంట్. ఓకే. సేమ్. నాన్న మీరు యూ కెన్ టేక్ ఎ స్నాప్ షాట్ అమ్మ. మీ ఫోన్ ఒకవేళ నువ్వు ఫోన్‌లో క్లాస్ వింటుంటే యూ టేక్ ద స్నాప్ షాట్. ఓకే. రైట్. నాన్న ఇక్కడ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. ఇక్కడ సేమ్ వోల్టేజ్ ఉండాలని కాబట్టే ఈ రెసిస్టర్ లాస్ ఎలిమెంట్ ఐ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఇక్కడ సిరీస్‌లో పెట్టాను. ఇక్కడ ప్యారలల్‌లో పెట్టాను. సార్ మా పీపీటీలు షేర్ చేసేసరికి టైం పడుతుంది. లేదమ్మా! సార్ క్లియర్ సార్. ఓకే. క్లియర్ సంధ్య. పీపీటీస్ నాన్న మీరు ఈ దీంట్లోనే వీడియో కంటెంట్ అని ఎళ్ళండమ్మా. ఇప్పుడు మీకున్న యాప్‌లోనే మీరు ఐ హావ్ సీన్ దోస్ థింగ్స్. యాప్‌లోనే మీరు ఈ యాప్‌లో స్క్రీన్ షాట్స్ తీయడం అవ్వదు సార్. ఓకే. సరే తల్లి నాకు ఇయంతా తెలీదు. ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా నాన్న పీపీటీ నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. ఎప్పటికప్పుడు పీపీటీ ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ డేకి మీకు. ఇప్పుడు ఈ యాప్‌లోనే మీరు ప్రతి దాంట్లో మీకు పీపీటీ కూడా షేర్ చేస్తున్నారు చూడండి. నెక్స్ట్ దాంట్లోనే వీడియో కంటెంటా లేతే సమ్ కంటెంట్ ఏదో పెట్టారు. దాంట్లో నేను ఇస్తున్నాను పీపీటీ. యూ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ క్లాస్‌లో నేను డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ ఐయామ్ షేరింగ్ ఇన్ దట్ పీపీటీ తల్లి. మార్నింగ్‌ది ఇంకా పెట్టలేదు సార్. ఇస్తానమ్మా. పెడతానమ్మా. ఓకే. సరే సంధ్య. మార్నింగే పెట్టిస్తాను. రేపు పెట్టిస్తాను. ఓకే. ఓకే తల్లి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమ్మా. భవాని ఈ యాప్‌లో స్క్రీన్ షాట్స్ తీయడం అవ్వదా? ఓకే తల్లి. సరే నాకు తెలీదమ్మా. ఈ యాప్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ నేను చెప్తున్నా. ఓకే. సరే. ఓకే తల్లి. థాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. బై. టుమారో మార్నింగ్ విల్ మీట్ అగైన్. ఓకే. ఓకే. బై. గుడ్ నైట్.